131 থেকে শুরু করব আর টার্গেট হচ্ছে 200 পর্যন্ত যাওয়া। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে আমাদের you are reviewing the effects of new agents for the treatment of hypertension on renal function. Data from the main study are reported using the modification of diet in the renal disease equation. Which of the following has the greatest effect on GFR as calculated by the MDRD equation? So greatest effect কোনটা রাখে আর কি, তাহলে এজ, বডি ওয়েট, মাসল মাস, ইথনিসিটি, সেক্স, কোনটা হবে? মাসল মাস। মাসল মাস, ইয়া। ওকে, আমরা আর ব্যাখ্যা না পড়ি, পরেরটা আসি। So next question জানতে চাইছে, which of the following statements best fit with the explanation, treatment and outcome for her condition? A 33-year-old woman attended her GP for new patient screening and was found to be hypertensive. BP হচ্ছে 155/90, তার মানে ব্লাড প্রেশার হচ্ছে বেশি আছে। Early retinal change consistent with the hypertension are on fundoscopy. A subsequent ultrasound scan revealed kidney are normal bipolar length. Angiography reveals the concentric narrowing of the left renal artery, with no evidence of atherosclerosis in the others area of the vascular tree on imaging. So, which of the following statement best fits with explanation, treatment, and outcome of her condition? So, এক number যেটা বলা আছে, angioplasty resolve symptoms in over 90% of patients with his clinical presentation. Her hypertension is likely to be associated with reduced aldosterone secretion. Her renal artery narrowing is likely to be progressive. Her renal artery narrowing progression is variable. She is likely to have atherosclerotic disease elsewhere. কোনটা হতে পারে আমাদের আনসার? সি। সি নাম্বার না, সি নাম্বার হচ্ছে renal artery narrowing likely to be progressive. আচ্ছা, হ্যাঁ, যেহেতু ওরা হচ্ছে যেটা বললো যে এক হচ্ছে তার কিডনি সাইজ কিন্তু নর্মালি আছে, তাই না? আর এনজিওগ্রাফিতে রিভিলস করছে যে কনসেন্ট্রিক ন্যারোইং অফ দ্য লেফট রেনাল আর্টারি, বাট মানে শুরু হয়েছে আর কি ন্যারোইংটা, যার জন্য কিডনি সাইজটা হয়তো ছোট বড় হয় নাই, এখন অ্যাসিমেট্রিক্যাল হয় নাই। উইথ নো এভিডেন্স অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এখন হয় নাই ইন দ্য আদার্স এরিয়া অফ দ্য ভাস্কুলার ট্রি অন ইমেজিং। তাহলে আর renal artery narrowing is likely to be progressive আর renal artery narrowing progression is variable, এই দুইটার যে কোনো একটা হবে আর কি। দেখি ওনারা কি দিছে আনসার। ওরা বলছে renal artery narrowing progression is variable। আচ্ছা, কেন variable? The patient in this question fits with the picture of women with the fibromuscular dysplasia of the renal artery. Renovascular hypertension is the cause of hypertension in 0.2 থেকে 0.5% of all hypertensive patients. Acute presentation due to renal artery occlusion may include fever and flank pain. Chronic presentation is associated with the occult hypertension, retinal change consistent with the hypertension. Episodes of pulmonary edema in older patients, mild hypokalemia থাকতে পারে, or kidney disease following the initiation of the angiotensin converting enzyme inhibitor therapy. অর্থাৎ আমাদের রেনিন যখন বেশি হবে তখন অ্যালডোস্টেরন লেভেল বাড়বে, সেটার ইফেক্ট হিসেবে ওই হাইপোক্যালিমিয়া আসতে পারে আর কি এখানে। So imaging may include a renal isotope scan করা যেতে পারে, ultrasound to measure the differential kidney size, and angiography করা যেতে পারে। Renal artery stenosis associated with the fibromuscular dysplasia has a variable course and often doesn't progress. তাহলে এটা progress নাও হতে পারে, কখনো কখনো তাহলে variable হতে পারে। Although blood pressure control is clearly important to prevent associated complication. Angioplasty may result in resolution of hypertension
for some patient with the fibromuscular dysplasia. আচ্ছা, এখানে তো মেইনলি ওনারা যেটা বললো যে আমাদের হাইপারটেনশনটা কন্ট্রোল করতে হবে, তাই না? হাইপারটেনশন কন্ট্রোল করার জন্য এই ফাইব্রোমাসকুলার ডিসপ্লাসিয়া পেশেন্টের অথবা রেনাল আর্টারি স্টেনোসিসের পেশেন্টের কোনটা হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস থাকে বলতে পারেন? Calcium channel blocker. ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, ইয়েস। সো এখানে হচ্ছে আমরা এসি ইনহিবিটর বা এআরপি দেওয়া যায় না। সো এখানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, অ্যামলোডিপিন অথবা নিফেডিপিন হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস। যে কোনো রেনাল মানে আর্টারি স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে, লাইক যদি সেটা কোয়ার্কটেশন অফ এওটা হয়, যেমন ওই যে টার্নার সিনড্রোমের পেশেন্টের ক্ষেত্রে, অথবা যদি বাইকাসপিড এওটিক বাল্ব থাকে টার্নার সিনড্রোমের পেশেন্টের, সেই ক্ষেত্রে যদি হাইপারটেনশন থাকে তাহলে তাদেরকে অ্যামলোডিপিন তথা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হচ্ছে দেওয়া হয়। আর যে কোনো টাইপ অফ আর্টারি ন্যারোয়িং কন্ডিশনে এসি ইনহিবিটর বা এআরবি এটা হচ্ছে একদম কাউন্টারইন্ডিকেটেড। সো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক রেনাল ডিজিজ ইজ প্রোগ্রেসিভ। যেহেতু এটা ফাইব্রোমাসকুলার ডিসপ্লাসিয়া, সেই জন্য হচ্ছে এটা প্রোগ্রেশনটা হচ্ছে ভেরিয়েবল, আবার কখনো কখনো প্রোগ্রেশন নাও হতে পারে। আর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক যদি হইতো তাহলে সেটা ছিল প্রোগ্রেসিভ। ওনারা কিন্তু কোশ্চেনে বলে দিছিল যে পেশেন্টের কিন্তু অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কোনো এভিডেন্স ওরা পায় নাই। No evidence of atherosclerosis. Okay, so angioplasty may result in resolutions of the hypertension for some patients with the fibromuscular hyperplasia. Atherosclerotic renal disease is progressive in patients with more than 80% stenosis, 5% progression to total occlusion by 1 year, and 11% by 2 years এর মধ্যে হয়ে থাকে। Okay. পরের কোশ্চেন আসি, জানতে চাইছে which of the following is most likely to be the cause of her presentation, most likely to be her presentation. তাহলে আচ্ছা, তাহলে most likely to be her presentation কি? A 65 years old woman is admitted to the emergency department with progressive worsening renal function. Her GP has tracked an increasing in her creatinine from 210 থেকে 385 over the last 3 months. তাহলে 3 মাসে আমার creatinine অনেক বেড়ে গেছে। She has suffered from worsening pitting edema affecting both legs. Her blood pressure হচ্ছে 155/90, আর pulse 75 regular. Her chest is clear and the abdomen is soft, non-tender with no mass. Complement levels are normal. Okay, তাহলে আমরা যদি একটা ডায়াগনোসিস দাঁড়া করাইতে চাই, কি হতে পারে ডায়াগনোসিস? মানে রেনাল ফাংশনটা তার হচ্ছে অরিজিনিং হয়েছে উইদিন 3 মান্থে, হ্যাঁ। আবার এদিকে তার লেগস আবার হাইপারটেনশন আছে না, তাহলে এটা কি হতে পারে? নেফ্রোটিক সিনড্রোমের ফ্র্যাকচার আছে। হ্যাঁ, তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোম হতে পারে। ওনারা আরেকটা জায়গায় এখানে ক্লিয়ার করছে যে পেশেন্টের মানে নন টেন্ডার উইথ নো মাস, মানে তার কোনো ক্যান্সার বা এগুলো কিন্তু নাই, ঠিক আছে। এটা নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পেশেন্ট নেফ্রোনেফ্রাইটিক আকারে এখন প্রেজেন্ট করছে। আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পেশেন্ট তো এটা হচ্ছে র্যাপিডলি তার রেনাল ফাংশন খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন লেভেল 200 থেকে 385 হয়ে গেছে উইদিন 3 মান্থে। তার মানে এটা আমরা বলতে পারি এখানে র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, যেটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসে বলতে পারি। এর থেকে হচ্ছে এখন র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভে টার্ন নিছে, যার জন্য পেশেন্টের হচ্ছে হাইপারটেনশনও ডেভেলপ করছে। তার এখানে তার ক্যান্সার টেন্সার নাই বা কোনো সেকেন্ডারি কোনো কারণ দেয় নাই, লাইক হচ্ছে আমরা যেগুলো বলে থাকি যে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অথবা উইলসন ডিজিজ, পেনিসিলামাইন, এই সকল ড্রাগ বা এইগুলো ডিজিজ যদি অ্যাসোসিয়েটেড থাকে বা অ্যাসিলি, হ্যাঁ, তখন আমরা বলে থাকি সেকেন্ডারি, বাট তার কোনো কস্টস কারণটা কিছু ওনারা দেয় নাই। ওকে, কি জানতে চাইছে which of the following is most likely to be the cause of our presentation? Presentation of cause কি? Shunt nephritis, diffuse proliferative glomerulonephritis associated with the SLE, glomerulonephritis associated with the subacute bacterial endocarditis, primary membranous glomerulonephritis, primary type 1 membranoproliferative glomerulonephritis. কোনটা হতে পারে? Primary membranous. একটু আনসার করবেন। প্রাইমারি মেমব্রেনাস। Primary membranous.
হ্যাঁ, প্রাইমারি মেমব্রেনাস। রাইট। তার তো কোনো অ্যাসিলির ফিচার নাই, সো আমরা অ্যাসিলি বলতে পারি না। তার এন্ডোকার্ডাইটিসেরও কোনো ফিচার নাই, তাহলে আমরা এন্ডোকার্ডাইটিসও বলতে পারি না। আর যেহেতু এটা মেমব্রেনো পলিফারেটিভ যদি টাইপ 1 হইতো, তাহলে আমাদের কমপ্লিমেন্ট 4 লেভেল কম দেখাইতো, প্লাস হচ্ছে পেশেন্টের হেপাটাইটিস আছে এটা বলতো, হ্যাঁ, ক্রায়োগ্লোবিনেমিয়ার ফিচারের কথাও বলতো। যেহেতু এগুলো বলে নাই, তাহলে আমরা এখানে সেটাই বলতে পারি যে এটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। এটা থেকে এখন র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ এটা টার্ন নিছে, হ্যাঁ। ওকে, তাহলে প্রাইমারি মেমব্রেনাস glomerulonephritis and IgA nephropathy are seldom associated with the low serum complement. They may well be associated with the significant urinary protein loss, which almost certainly accounts for her worsening pitting edema. Both lower limbs are seen here. Okay. পরের কোশ্চেন আসি। জানতে চাইছে which one of the following diagnosis fit best with his clinical picture? এখানে ইউরিন অসমোলারিটি দেখেন লো। ওকে, a 72-year-old bipolar patient, bipolar patient মনে মনে ধরতে হবে পেশেন্ট কি খায়? Lithium. Right. So bipolar patient is seen in the renal new patient clinic complaining of thirst for 6 weeks. So he is not previously known to have the CKD. এখানে বায়োকেমিস্ট্রিতে বলছি ইউরিয়া হচ্ছে 21 বেড়ে গেছে, ক্রিয়েটিনিনও বেড়ে গেছে 185, সোডিয়াম বেশির দিকেই, তারপরে ইউরিনের অসমোলারিটি হচ্ছে লো। Which one of the following diagnosis fit best with this clinical picture? Chronic reflux nephropathy, cranial diabetes insipidus, nephrogenic psychogenic polydipsia, or CIAP? Nephrogenic diabetes insipidus. তাহলে এটা হচ্ছে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। ওকে, আচ্ছা, এই ক্রনিক রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথির হিস্ট্রিতে একটা কথা বলে, কি বলে এটা মনে আছে? Recurrent UTI. হ্যাঁ, রিকারেন্ট ইউটিআই, রাইট। আর যদি এটা ক্রেনিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হতো, তাহলে বাইপোলার ডিসঅর্ডার তথা আপনার নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের যে লিথিয়াম সেটার কথা ওরা বলতো না। আচ্ছা, সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়ার পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে আপনার ইউরিন অসমোলারিটি আর প্লাজমা অসমোলারিটি দুইটা কিরকম থাকবে একটু বলবেন? সাইকোজেনিক অথবা প্রাইমারি পলিডিপসিয়া পেশেন্টের ইউরিনের অসমোলারিটি ইনিশিয়ালি ইউরিনের অসমোলারিটি এবং প্লাজমা অসমোলারিটিটা কেমন থাকবে? ইউরিনের অসমোলারিটি হ্যাঁ, সেম না? নরমাল থাকবে। ইউরিন অসমোলারিটি কম থাকবে আর প্লাজমা অসমোলারিটি বেশি থাকবে। প্লাজমা অসমোলারিটি বেশি, আচ্ছা। না, এটা হচ্ছে কোনটা? সাইকোজেনিকে, না সাইকোজেনিক ভাইয়া পানি বেশি খায় তো, তখন হচ্ছে আপনার প্লাজমা অসমোলারিটি নরমালের চেয়ে কম থাকে। আর পানি যেহেতু বেশি খায়, কিডনি হচ্ছে নরমালের চেয়ে বেশি কিন্তু ওয়াটার বের করে দিবে, তখন হচ্ছে ইউরিনের অসমোলারিটিটাও নরমালের চেয়ে কমে যাবে, ঠিক আছে? কমে যাবে। তবে তো বেশিটা কমবে না যে পরিমাণ কমে নেফ্রোজেনিক এবং ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? অত বেশিটা কমবে না প্রাইমারি পলিডিপসিয়া অথবা সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়ার পেশেন্টের ক্ষেত্রে। আর নেফ্রোজেনিক অর ক্রেনিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের ইনিশিয়ালি প্লাজমা অসমোলারিটিটা কেমন থাকবে? নেফ্রোজেনিকের ক্ষেত্রে অথবা ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি প্লাজমা অসমোলারিটি অনেক কম থাকবে। প্লাজমা ইনিশিয়ালি প্লাজমার বেশি থাকবে। নরমাল থাকবে। না, প্লাজমা হচ্ছে বেশি থাকবে, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে আপনার আপনার নেফ্রোজেনিক হোক ক্রেনিয়াল হোক, ইনিশিয়ালি কি হয়, এদের বেশি পরিমাণে পলিইউরিয়া থাকে না? পলিইউরিয়া থাকলে বডি থেকে হচ্ছে বেশি বেশি পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়, ওকে, বেশি পানি বের হয়ে যায়, তখন হচ্ছে প্লাজমাতে অসমোলারিটি তো হচ্ছে কমে যায়, সরি বেড়ে যায়, ওকে। আর ইউরিনের যে অসমোলারিটি সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি হচ্ছে কমে যায়, ইউরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে কমে যায়। এখন যদি আপনি ডেজমোপ্রেসিন দেন, ঠিক আছে, ক্রেনিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস পেশেন্টকে, তখন আপনার প্লাজমা অসমোলারিটিটা কেমন হবে আর ইউরিনের অসমোলারিটি কেমন হবে? ক্রানিয়ালের ক্ষেত্রে যদি ডেসমোপ্রেসিন দিই তাহলে Yeah. হচ্ছে ভাইয়া ইউরিনের অসমোলারিটিটা হচ্ছে আপনার কমে যাবে। ইউরিনের অসমোলারিটিটা নো। ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে আপনি যদি ডেজমোপ্রেসিন দেন, কারণ ক্রেনিয়াল ইমপ্রুভ করবে, নরমাল হবে। হ্যাঁ নরমাল হবে, কারণ ক্রেনিয়াল মানে তার হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে
আমার এডিএস রিলিজ হচ্ছে না, তাই তো? আমি তাকে ডেজমোপ্রেসিন দিলাম, এডিএস দিলাম সিনথেটিক, তাহলে দিলে এটা তো তার রেসপন্স করবে, ঠিক আছে? তখন হচ্ছে কিডনির বা ইউরিনের যে অসমোলারিটি এটা হচ্ছে নর্মালের দিকে আসবে, আর প্লাজমা অসমোলারিটিটাও নর্মালের দিকে আসবে, ঠিক আছে? আর নেফ্রোজেনিকের ক্ষেত্রে কি হবে যদি আমি ডেজমোপ্রেসিন দেই? নেফ্রোজেনিক, ইউরিন অসমোলারিটি স্টিল কম থাকবে। হ্যাঁ, ইউরিনের অসমোলারিটিটা স্টিল কম থাকবে, কারণ নেফ্রোজেনিকে তো হচ্ছে গিয়ে আমাদের নেফ্রনের যেই রিসেপ্টর আছে, মানে ইনসেনসিটিভ থাকে। রিসেপ্টরটা আছে, সেই রিসেপ্টরটা হচ্ছে মিউটেড থাকে। তাহলে আমি যতই আমি এডিএস দেই না কেন, পেশেন্টের কোনো ওই এডিএস দিলেও তার রিসেপ্টরে তার গিয়ে কাজ করতে পারবে না। তাহলে এডিএস থাকলে যা কথা, না থাকলেও কিন্তু সেম কথা। অর্থাৎ আমি এডিএস যদি দেই নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসে, সেখানে কোনো রেসপন্স পাবো না। দেওয়ার আগে ইউরিনের অসমোলারিটিটা যেমন ছিল, দেওয়ার পরেও ইউরিনের অসমোলারিটিটা সেম থাকবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আপনার নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা যদি একটু যদি খেয়াল করি, তাহলে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইউরিনের অসমোলারিটিটা হচ্ছে কম পাবো নেফ্রোজেনিকের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ? ডেজমোপ্রেসিন যদি দেই, ডেজমোপ্রেসিন দেওয়ার পরে আমাদের ইউরিনের অসমোলারিটিটা কি থাকবে? সেম থাকবে নাকি কম বেশি হবে? নেফ্রোজেনিকের ক্ষেত্রে সেম, কম। সেম থাকবে, সেম থাকবে। কারণ নেফ্রোজেনিকে তো আমার ডেজমোপ্রেসিন দিলে লাভ নাই, কারণ পেশেন্ট ডেজমোপ্রেসিন দিলে সেটা কাজ করবে না, ঠিক আছে? এই জন্য হচ্ছে তার ইয়েটা হচ্ছে সেম থাকবে, হ্যাঁ? আর ইয়ের ক্ষেত্রে আপনার যদি আমরা ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে চিন্তা করি, তাহলে ইনিশিয়ালি হচ্ছে ইউরিনের অসমোলারিটি কম থাকবে ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে। আর যদি আমরা ডেজমোপ্রেসিন দেই তখন কি হবে? ইউরিনের অসমোলারিটি ক্রেনিয়ালের ক্ষেত্রে নরমাল নরমালের দিকে চলে আসবে। নরমালের দিকে চলে আসবে। আর সাইকোজেনিক অথবা প্রাইমারি পলিডিপসিয়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা ডেজমোপ্রেসিন দেই, এটার রেসপন্সটা কেমন থাকবে? সাউন্ড হচ্ছে ভাইয়া কোথা থেকে জানি। হ্যাঁ, একটু একটু হচ্ছে আশেপাশে যার কাছ থেকে একটু দিচ্ছি, সমস্যা নাই। আপনারা এটা একটু বলেন যে প্রাইমারি পলিডিপসিয়া পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা ডেজমোপ্রেসিন দেই, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার ইউরিনের অসমোলারিটিটা কিরকম পরিবর্তন হবে? আনচেঞ্জ একই থাকবে। থাকবে। হ্যাঁ, একই। মোটামুটি সেমই থাকবে, কারণ এখানে পানি বেশি খাই তো। এখন ইউরিন তো হচ্ছে বডির পানির, কিডনি তো হচ্ছে বডির ওয়াটার ব্যালেন্সটাও মেনটেন করে, হ্যাঁ? সেজন্য পানি বেশি খায় বলে ওই এডিএস এ থাকা সত্ত্বেও সে হচ্ছে বেশি পরিমাণে পানি বের করে দেয়। তার মানে মোটামুটি সেমই কিন্তু থাকে অসমোলারিটি আর কি। ওকে, হ্যাঁ, জি হ্যালো জি ভাইয়া বলেন। ভাই, ওই সাইকোজেনিক পলিডেপসিয়ায় আমরা যদি ডেজমোপ্রেসিন দেই, ডেজমোপ্রেসিন কি কোনো কাজ করবে ওইখানে? আচ্ছা, ওইখানে কাজ করবে, ঠিক আছে, ডেজমোপ্রেসিন কাজ করবে, বাট বিষয় হচ্ছে কি আপনার কিডনির একটা কাজ হচ্ছে আপনার ওই বডির যে ওয়াটার ব্যালেন্স আছে সেটা মেনটেন করবে, হ্যাঁ? তো মেনটেন করতে গিয়ে সে নিজেই, অর্থাৎ হাইপোথ্যালামাস থেকে এডিএস রিলিজ হচ্ছে কমায় দিবে, কারণ তার টার্গেট হচ্ছে বডিতে যেহেতু পানি সে বেশি খাইতেছে, তো এই পানিটাকে বের করতে হবে, হ্যাঁ? সে নেগেটিভ ইনহিবিশন দিয়ে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে এডিএস কমায় দিবে। তার মানে তার টার্গেট হচ্ছে বডি থেকে এনিহাও পানিকে বের করতে হবে আর কি। তো এই জন্য ডেজমোপ্রেসিন দিলে খুব একটা রেসপন্স আসলে এখানে পাওয়া যায় না, এটা আর কি। ওকে, তাহলে একটু সামারাইজ করে দিই আমি, হ্যাঁ? ফার্স্ট, প্রথম খেয়াল রাখবেন ক্রেনিয়াল এবং নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসের ইনিশিয়ালি প্লাজমাতে অসমোলারিটি বেশি থাকবে, ইউরিনের অসমোলারিটি কম থাকবে। আর ডেজমোপ্রেসিন যদি দেই, তাহলে ক্রেনিয়াল ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসের ক্ষেত্রে আমার ইউরিনের অসমোলারিটিটা হচ্ছে নরমালের দিকে আসবে, প্লাজমা অসমোলারিটিটাও নরমালের দিকে আসবে। আর নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিটাসে ডেজমোপ্রেসিন দেওয়ার আগে যে অবস্থা ছিল, ইউরিনের অসমোলারিটি কম, দেওয়ার পরেও কম থাকবে, প্লাজমা অসমোলারিটিটা বেশি থাকবে, কারণ ওইখানে বেসোপ্রেসিন বা ডেজমোপ্রেসিনটা গিয়ে কাজ করতে পারে না। আর সাইকোজেনিক পলিডিপসিয়ার ক্ষেত্রেও সেম, এটা আমরা যদি ডেজমোপ্রেসিন দেই তাহলে এখানে খুব একটু রেসপন্স করে, বাট খুব একটা বেশি না, কারণ কিডনি হচ্ছে তার বডি থেকে পানিটা বের করার একটা মানে প্ল্যানে থাকে, ওইভাবে কাজ করি, সেই জন্য হচ্ছে সেখানে অসমোলারিটিটাও অন এন এভারেজ ডেজমোপ্রেসিন দেওয়া আগে এবং পরে প্রায় সেম থাকে আর কি, হ্যাঁ?
আচ্ছা, এখানে দেখেন একটা কোশ্চেন বলছে রেনাল বায়োপসিতে পাইছে মিনিমাল চেঞ্জ নেফ্রোপ্যাথি পাইছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং এজেন্টস ইজ লাইকলি টু হ্যাভ দ্য গ্রেটেস্ট ইম্প্যাক্ট ইন রিডিউসিং প্রোটিনুরিয়া ইন দিস কন্ডিশন। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? সাইক্লোস্পোরিন, সাইক্লোফসফামাইড, ডিলটিয়াজিম, প্রেডনিসোলোন, প্লাস্টোন, রেমিপ্রিল। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা জানি মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজের পেশেন্টের 80% হচ্ছে প্রেডনিসোলনের রেসপন্স করে, সো আমরা হচ্ছে তাকে প্রেডনিসোলন দিব। ওকে, পরের কোশ্চেনটা আসি। Which of the following is the most likely cause? A 42-year-old woman who has undergone a kidney transplant for diabetes-related end-stage renal failure comes to the clinic complaining of excessive hairiness. She takes a number of medications, include antihypertensive, immunosuppressants, and corticosteroids. Examination confirms significant growth of body and facial hair. So which of the following is the most likely cause? Azathioprine, cyclosporin, nifedipine, prednisolone, ramipril. সাইক্লোস্পোরিন। Cyclosporin, right. তাহলে আমরা দুই একটা কমপ্লিকেশন লিস্ট সাইক্লোস্পোরিন থেকে মনে রাখবো। একটা হচ্ছে হেয়ার গ্রোথ বাড়ায় দেয়, আরেকটা পড়ছিলাম আমরা, মনে আছে কি আপনাদের? দাঁতের জিঞ্জিভাল হাইপারপ্লাসিয়া। জিঞ্জিভাল হাইপারপ্লাসিয়া করে, ঠিক আছে? ওকে, সাইক্লোস্পোরিন ইজ এ ওয়েল রিকগনাইজড এন্ড ভেরি কমন কজ অফ হার্সুটিজম। যেহেতু এটা পেশেন্ট হতে রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়েছে, সেই জন্য আমরা রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট পেশেন্টকে সাইক্লোস্পোরিন দেই ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট হিসাবে। সো এই জন্য আমাদের কিন্তু আনসারটা এই সাইক্লোস্পোরিনের দিকে রাখতে হয়। সো আদার, কারণ স্টেরয়েডও কিন্তু হেয়ারিনেস হয়। আদার ফার্মাসিউটিক্যাল কজ অফ হার্সুটিজম ইনক্লুড দ্য অ্যানাবলিক স্টেরয়েডস, ডানাজল, মিনোক্সিডিল, মেটোক্লোপ্রামাইড, মিথাইল ডোপা, ফেনোথায়াজিন এন্ড প্রোজেস্টেরন। সো এখানে যে কজগুলো আছে সবগুলো একটু মনে রাখতে হবে কিন্তু, স্টেরয়েডস, ডানাজল, মিনোক্সিডিল, মেটোক্লোপ্রামাইড, মিথাইল ডোপা, ফেনোথায়াজিন এন্ড প্রোজেস্টেরন, এই কজগুলো হচ্ছে আমাদের হেয়ারনেস করে থাকে। ওকে, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট হ্যাঁ, লাইকলি? প্রেডনিসোলোন তো মানে কর্টিকোস্টেরয়েডই, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টেরয়েড, ইয়েস। এরকম তাহলে ডাবল অ্যান্সারের মতো না হয়ে গেল, মানে প্রেডনিসোলোনও তো ওরা একটা অপশন দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ, দিয়ে রাখছে আপু, কিন্তু ফ্যাক্ট ইজ এজ এ ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্টের পেশেন্টকে আমরা প্রেডনিসোলোনের চেয়ে আপনাকে আরো পটেন্ট ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট দিতে হবে, নাহলে হচ্ছে গ্রাফটা রিজেকশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা না মানে, আমি হেয়ার গ্রোথের জন্য বলতেছি, জি জি, হেয়ার গ্রোথের জন্য বলতেছি। আচ্ছা, হেয়ার গ্রোথের জন্য আপনার কোশ্চেনটা আমি বুঝি নাই তাহলে। মানে ভাইয়া আমি বলতেছি যে প্রেডনিসোলোন মানে এটা থেকেও তো আমার হচ্ছে হেয়ার গ্রোথ মানে হার্সুটিজম হয়, এই গ্রোথটা হইতেছে সেটা বলতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, তো সাইক্লোস্পোরিনও হয়, প্রেডনিসোলোনেও হয়। জি, এখন অ্যান্সার হচ্ছে আমার ওটাই নিতে হবে। সাইক্লোস্পোরিন নিতে হবে। কেন নিতে হবে? কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে, এখানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টে পোটেন্ট ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট সাইক্লোস্পোরিনই মেইনলি দেওয়া হয়। মেইনলি দেওয়া হয়, রাইট। পেশেন্টকে যেহেতু কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, সেহেতু তাকে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্টের পরে আমরা এই সাইক্লোস্পোরিনটা হচ্ছে ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট হিসেবে দেই, নট প্রেডনিসোলন, ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের আনসারটা হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন। এটা আপনাকে ধরে রাখতে হবে। ওই যে বাইপোলার ডিসঅর্ডার বললেই ধরতে হবে পেশেন্ট লিথিয়াম খায়, আর কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে, এটা যদি থাকে কথাটা, তাহলে ধরতে হবে পেশেন্ট হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন পায়, ঠিক আছে? এখন ধরেন এই কথা, এই কাহিনীটা যদি এরকম দেয়, একটা পেশেন্টের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়েছে, বলবে যে আপনার যে 5 মাস আগে বা 1 বছর আগে, এরপরে পেশেন্টের হচ্ছে ফ্লু লাইক সিমটম হয়েছে বা ঠান্ডা কাশি জ্বর লাগছে, সে জিপির কাছে গেছিল, জিপি তাকে হচ্ছে ধরেন ম্যাক্রোলিডস অ্যান্টিবায়োটিক্স গুলা দিছে, এজিথ্রোমাইসিন বা ক্লেরিথ্রোমাইসিন। হ্যাঁ, দেওয়ার পরে এখন দেখা গেছে গ্রাফটা রিজেকশন হয়ে গেছে অথবা সাইক্লোস্পোরিন টক্সিসিটি হয়েছে, তখন ওরা জানতে চাইবে যে এটা কিসের জন্য হয়েছে, আপনারাই বলেন। হ্যাঁ, ইয়েস, তাহলে এটা হচ্ছে ম্যাক্রোলিডস এর জন্য হচ্ছে। কারণ কি? কারণ সাইক্লোস্পোরিন হচ্ছে P450 এনজাইম দিয়ে মেটাবোলাইজড হয়। তো ম্যাক্রোলিডস গুলা হচ্ছে P450 এনজাইম ইনহিবিটর। তো যেহেতু ম্যাক্রোলিডস দিলে P450 এনজাইম কাজ করতে পারবে না, তার মানে সাইক্লোস্পোরিনটা মেটাবোলাইজড হতে পারবে না, বডি থেকে বের হতে পারবে না, তার মানে হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন টক্সিসিটি ডেভেলপ করবে, স্পেশালি বোন মেরো সাপ্রেশন করে দেয়। হ্যাঁ,
তো এগুলো হচ্ছে এরকম মানে কথার মধ্যেই কিছু জিনিস লুকানো থাকবে। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা মানে সাইক্লোস্পোরিন পাওয়া, ঠিক আছে? এরা সরাসরি সাইক্লোস্পোরিনের কথা বলবে না, না বললে বলবে জিপির কাছে গেছিল, জিপি তাকে ম্যাক্রোলিডস দিয়েছে, এখন রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্টের মতো বা রেনাল ফাংশনটা হচ্ছে ডিটেরিয়েট করছে। এটা কেন হয়েছে? সো এটা হচ্ছে আপনার সাইক্লোস্পোরিন টক্সিসিটির জন্য হয়েছে বা ম্যাক্রোলিডস অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য হয়েছে, এরকম আর কি। কিছু হিডেন কথা থাকবে, এগুলো আমরা একটু ধরে রাখতে হবে যে পেশেন্ট এটা হলে এটা পাবে। Okay, so next question আসি, which one of the following is the most likely diagnosis? You are reviewing a 79-year-old man who has had multiple myeloma for the past 3 years. তাহলে multiple myeloma patient. He presents with lethargy, muscle ache, pain in her lower back. Okay. আপনারা খেয়াল রাখবেন কোন একটা ওল্ড এজের পেশেন্টের লোয়ার ব্যাক পেইনের কথা বললে অ্যাটলিস্ট এমআরসিপি পরীক্ষা রিলেটেড আপনি মাল্টিপল মায়োলোমা একটা ডিডি মাথায় রাখতে হবে। So arterial blood sampling reveals the metabolic acidosis are here, serum potassium হচ্ছে low, তাহলে hypokalemia with metabolic acidosis, আর ইউরিনের পিএইচ হচ্ছে 5.2. Which one of the following is the most likely diagnosis? RTA type 4, type 3, type 1, type 2, or urinary obstruction? One of the two. Type 2. মাল্টিপল মাইলোমা কার সাথে ছিল সেটা আমাকে এখন কজ খুঁজে বের করতে হবে, ঠিক আছে? না এখানে pH টা দিচ্ছে 5.2, তো 5.3 চেয়ে কম থাকলে তো আমরা RTA type 2 বলবো, কারণ ডিস্টার্ব টাইপ 1। হ্যাঁ, তাহলে পিএইচ হচ্ছে একটা পয়েন্ট, ঠিক আছে? যে পিএইচ হচ্ছে 5.3 যদি আপনার কম থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইপ 2 ইন্ডিকেট করে, আর 5.3 এর চেয়ে যদি বেশি থাকে পিএইচ এর মান দুইটা, ওটা ইন্ডিকেট করে টাইপ 1 কে। বাট দুইটাই হচ্ছে ইউরিনের পিএইচ হচ্ছে অ্যালকালাইন হবে দুইটাতেই, ঠিক আছে? টাইপ 1 এ হবে, টাইপ 2 তে হবে। কারণ কি? টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নটা হচ্ছে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যায় বডিতে, হ্যাঁ? হাইড্রোজেন আয়নটা রিঅ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়াতে ইউরিনটা হচ্ছে অ্যালকালাইন হয়, এবং এখানের অ্যালকালাইন কন্ডিশনটা হচ্ছে বেশি থাকে, পিএইচ এর মানটা হচ্ছে বেশি থাকে টাইপ 1 এ। আর টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে যে প্যাথোলজিটা সেটা হচ্ছে বাইকার্বনেট যে আয়নটা থাকে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্ব হতে পারে না, এটা হচ্ছে ইউরিনের সাথে বের হয়ে যায়। এই জন্য হচ্ছে টাইপ 2 তো অ্যালকালাইন হয়, তবে অ্যালকালাইনের পরিমাণটা ইউরিনের সেটা হচ্ছে 5.3 এর কম থাকে। ওকে, আর আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এই যে মাল্টিপল মায়োলোমা, এটা হচ্ছে টাইপ 2 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, সেজন্য আমরা এই যে রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস আছে মানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস উইথ হাইপোক্যালেমিয়া, এটা হচ্ছে আমরা টাইপ 2 আনসারে রাখবো। So proximal renal tubular acidosis, যেটা হচ্ছে RTA type 2, occurs due to decreased proximal bicarbonate reabsorption, leading to hypokalemia and hyperchloremia. আমরা জানি hyperchloremic metabolic acidosis হয়। Cause of proximal RTA include Fanconi syndrome, primary hyperparathyroidism, multiple myeloma, medication আছে লাইক হচ্ছে acetazolamide। আরেকটা মেডিকেশন মনে রাখতে হবে, সেই নামটা খেয়াল আছে কি আপনাদের? টেট্রাসাইক্লিন, ইয়েস। সো এই পয়েন্টগুলো একটু আমাকে টাইপ 2 এর জন্য মনে রাখতে হবে। A 62-year-old man presents with symptoms of prostatism. He has a smoothly enlarged prostate on rectal examination. Prostatic biopsy is consistent with the benign disease. Which one of the following cause of drug is most appropriate to relieve her symptom? Alpha adrenergic agonist, alpha adrenergic antagonist, beta adrenergic agonist, antagonist, cholinergic agonist, antagonist. হ্যাঁ, alpha adrenergic antagonist, right? Alpha blocker, হ্যাঁ, tamsulosin, prazosin, এই সকল ড্রাগ গুলো হচ্ছে ইউজ করা হয়। ওকে, prazosin alpha agonist না, antagonist, prazosin। A 60-year-old man presenting with periorbital and peripheral edema is undergoing investigation for suspected nephrotic syndrome. He has a past medical history of hypertension and deficit of urine shows 3+ protein. What would the result of blood test be most likely to show? Decreased fibrinogen level,
decrease total thyroxine level, increase antithrombin 3 level, raised blood glucose level, raised folate level. Decrease total Kidney thyroxine loss level. Decrease Total total thyroxine level. thyroxine level. Decrease total thyroxine level. আমরা জানি যখন নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় তখন হচ্ছে ইউরিন দিয়ে থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিন যেটা এটা হচ্ছে বের হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবুলিন যদি বের হয়ে যায় তখন হচ্ছে টোটাল যে থাইরক্সিন লেভেল থাকে আমাদের বডিতে, টোটাল থাইরক্সিন সেটা হচ্ছে কমে যাবে, কারণ গ্লোবুলিনের সাথেও তো কিছু থাইরক্সিন বের হয়ে যায়, ঠিক আছে? এই জন্য টোটাল যে কমবে সেটা হচ্ছে ডিক্রিজ হবে টোটাল থাইরক্সিন লেভেলটা। আর ফিব্রিনোজের লেভেল বাড়ে না কমে? বাড়ে মনে হয় বাড়ে। অ্যান্টিথ্রাইমোসিন কমে যাবে অ্যান্টিথ্রম্বিন হচ্ছে কমে যাবে। কমে যাবে ইয়েস। The thyroxine level are decreased in nephrotic syndrome due to enhanced urinary excretion of thyroxine binding globulin. তারপরে কোশ্চেন আসি, so which one of the following is the most appropriate treatment? Most appropriate treatment আমরা কি দিব? A 32-year-old patient with CMV positive renal transplant developed deteriorating renal function 8 থেকে 10 days 10 weeks after the transplant. তাহলে CMV পজিটিভ পেশেন্ট, তাই না? সে হচ্ছে আমরা renal transplant deteriorate করছে 8 থেকে 10 weeks after the transplantation. He also has a flow-like illness. On examination, he has pyrexia 37.8 and looks poorly, and she has evidence of pharyngitis. মানে just flow-like illness এর মতো ফিচার আছে। Okay. Here, hemoglobin 11.8, white cell count, platelet, sodium, potassium, creatinine হচ্ছে 194, যেটা 3 সপ্তাহ আগে ছিল 152. Which one of the following is the most appropriate treatment? Most appropriate treatment জানতে চাইছে, সাইক্লোস্পোরিন অ্যাসাইক্লোভির দিব, সাইক্লোস্পোরিন দিব, কোট্রাইমোক্সিসিল দিব, গ্যানসাইক্লোভির দিব, পেন্টানামাইড দিব। গ্যানসাইক্লোভির। তাহলে এটা আমরা জানি যে সিএমভি যে ভাইরাস থাকে সেটার জন্য ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে গ্যানসাইক্লোভির। আচ্ছা, গ্যানসাইক্লোভির কতদিন দেওয়া হয়? 14 days. 14 days। তারপরে Then 200 days valganciclovir. ইয়েস, তারপর হচ্ছে ওরাল দিব আমরা গ্যানসাইক্লোভির ফর 200 days। হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি 14 দিন হচ্ছে আইপি গ্যানসাইক্লোভির, তারপরে 200 দিন দিব হচ্ছে গ্যানসাইক্লোভির ওরালি। ওকে। Which one of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis জানতে চাইছে। So a 35 years old patient who is usually physically fit and has no past medical history of note and works as a fitness instructor present to the clinic with polyuria and polydipsia, tiredness, lethargy. তাহলে polyuria, polydipsia, tiredness, lethargy নিয়ে আসছে পেশেন্টটা। He is not on any regular prescription drugs, but he does take the ibuprofen, diclofenac on most days because of sports injury. On examination, he looks dehydrated and his blood pressure হচ্ছে 105/55. Here hemoglobin, WBC, platelet, sodium, potassiumটা হচ্ছে কম, ঠিক আছে? তারপর বাইকার্বনেট কম, সো আমরা বলতে পারি হাইপোক্যালেমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা হচ্ছে একটু বেশি আছে 156, র্যান্ডম সুগার একটু বেশি, মানে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, ডায়াবেটিক বলা যায় না, র্যান্ডম তো। তারপর ভালোই আছে। ইউরিন অসমোলারিটি 450, ইউরিন অসমোলারিটি 450, urinary protein and blood are negative. So which one of the following is the most likely diagnosis? Okay, so diabetes insipidus. শোনা যাচ্ছে না। এখন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি আমার ভাই, এখন শোনা যাচ্ছে না। চলে গেছে তো, সো ওয়াইফাই কানেকশন বন্ধ হয়ে গেছিল সেই জন্য। আচ্ছা, ওকে, সো এখন হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল which one of the following is the most likely diagnosis?
তাহলে আমাদের কি হতে পারে? ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস, সাইক্লোজেনিক পলিডিপসিয়া, হাইপারঅসমোলার ডায়াবেটিক ক্রাইসিস, ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস আর ডিস্টাল রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস। D. Interstitial Distal nephritis. renal tubular acidosis. ডিস্টাল রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস। যেহেতু আমরা এখানে হাইপোক্যালেমিয়া আছে, তারপর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস আছে, সো এই দুইটা ইন্ডিকেট করে আমাদের যে রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসের কথা, আর বাকিগুলা তো এটার সাথে আসলে যায় না। So distal renal tubular acidosis is associated with the hypokalemia and possible cause include the long-term use of or abuse of NSAIDs. যেহেতু স্পোর্টস পারসন, সে অনেকদিন ধরে হচ্ছে NSAID খাচ্ছে as a painkiller হিসাবে, so it's likely this patient has used painkiller over a number of years to cope with the injuries associated with the gym work. So the random blood glucose is not indicative of the diabetes mellitus, but should be follow up with a fasting blood sugar sample given his symptom. Okay. তারপরে কোশ্চেন আসি, what characteristic lesions would you expect to find on his renal biopsy? এখানে দেখেন an autoimmune screen করছে perform and reveals the anti-glomerular basement membrane positive antibody পাইছে, ঠিক আছে? তাহলে anti-glomerular basement membrane positive antibody যেহেতু আছে পেশেন্টের, ডায়াগনোসিস তো আমরা বুঝিয়ে ফেললাম, তাই না? গুড পাস্টার। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু হিস্ট্রিটা পড়ে ওরা কিভাবে সাজাইছে। A 60 years old gentleman presents with 3 weeks history of fatigue, nausea with 2-day history of increasing shortness of breath and hemoptysis. তার মানে তার হিস্ট্রিটা কিন্তু একদম অ্যাকিউট, হ্যাঁ, বেশি দিন হয় নাই, 2 দিন আর 3 উইকস ধরে ফ্যাটিক। সোডিয়াম লেভেল হচ্ছে 137, পটাশিয়াম 5.5 বেশির দিকে আছে, ইউরিয়াটাও বেশির দিকে 15.4, ক্রিয়েটিন হচ্ছে 351, অনেক বেশি বেড়ে গেছে ক্রিয়েটিনিন, ইউরিনে ব্লাড 2+, প্রোটিন হচ্ছে 3+, আর আমরা অ্যান্টিজিবিএম অ্যান্টিবডি পজিটিভ পাইছি। তার মানে 2 দিনে দেখেন বা 3 সপ্তাহের মধ্যে তার রেনাল ফাংশন কিন্তু খুবই খারাপ হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। ক্রিয়েটিনের লেভেল হচ্ছে 351। আচ্ছা, এখন আমরা এটাকে গুড পাস্টার ডিজিজ বলবো নাকি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ বলবো? Rapidly progressive. তাহলে এটা আমাকে বলতে হবে এখন RPGN. So what characteristic lesion would you expect to find on his renal biopsy? Crescent পাবো নাকি mesangial IgA deposition পাবো, thickened glomerular basement membrane, amyloid deposits নাকি Kimmel-Still Wilson nodule পাবো? র্যাপিড হলে তো ক্রিসেন্ট পাবো, র্যাপিড হলে তো ক্রিসেন্ট। Crescent. যেহেতু র্যাপিড, সো আমরা হচ্ছে এখন ক্রিসেন্ট পাবো গ্লোমেরুলার বায়োপসিতে। আচ্ছা, এখানে কিমেল-স্টিল উইলসন নডিউল এটা কোথায় পাওয়া যায়? ডায়াবেটিকে। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি পেশেন্টের কিমেল-স্টিল উইলসন নডিউলটা পাওয়া যায়। সবাই এটার ছবি হচ্ছে গুগল থেকে দেখবেন, হ্যাঁ, এবং MRCP পার্ট 2 পরীক্ষায় এটার ছবি মানে একটা ডায়েটে না দিলে পরের ডায়েটে দেয়, অথবা পরপর ডায়েটেও দেয়, ঠিক আছে? এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ছবি, হ্যাঁ। ওকে, পরের কোশ্চেন আসি আমরা। So 56 years old woman with a 15 years history of rheumatoid arthritis. তাহলে অনেক বছরের রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, একটা মাথায় ডায়াগনোসিস রাখতে হবে, বলেন তো কি সেটা? অ্যামাইলোইডোসিস, ঠিক আছে? ওকে, একটা ডিডি আমরা অ্যামাইলোইডোসিস ধরে রাখলাম। ওকে, has been regularly taking diclofenac for pain relief and she presents with mild chronic kidney disease, hyperkalemia and acidosis. So blood tests show that decreased plasma renin and aldosterone আর urine dipstick করছে trace protein পাইছে। তাহলে which one of the following is the most probable diagnosis? Acute tubular interstitial nephritis, type 1, type 2, type 4 RPGN or uremic acidosis? টাইপ 4 renal tubular acidosis. হ্যাঁ, কেন আমরা টাইপ 4 বলতেছি? সিম্পটমস আসে হাইপার, ডিপস্টিক। হ্যাঁ, আরেকটা দেখেন এখানে এই যে হাইপোরেনিমিক হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম, তাই না? ওরা কিন্তু বলছে যে ডিক্রিজ প্লাজমা রেনিন এবং অ্যালডোস্টেরন। তার মানে আমরা তো জানি যে সিম্পটমস আসছে। হাইপোঅ্যালডোস্টেরনিজম হচ্ছে টাইপ 4 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। আর এখানে আমাদের হাইপারক্যালেমিয়া আছে, আর এজ এ আরটিএ আমাদের হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পেশেন্ট গুলো থাকে। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ 4 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস।
ওকে, পরের কোশ্চেন আসি। সো জানতে চাইছে which of the, আমরা কোশ্চেন 10টা পড়ি। A 46 years old woman is suffering from nephrotic syndrome secondary to long-term use of penicillamine for rheumatoid arthritis. Okay, she has a raised ESR and serum protein electrophoresis is arranged as a part of routine blood screen. Which of the following symptoms best fits with abnormalities that are typically seen on patient electrophoresis in patient with nephrotic syndrome? Okay, so আমরা কি পাইতে পারি? Decrease alpha 1 and increase alpha 2 globulin fraction, decrease serum albumin, নাকি increase alpha 1 globulin fraction, নাকি increase serum albumin concentration, increase alpha 1 and alpha 2 globulin fraction or increase serum albumin, increase alpha 1 alpha 2 globulin fraction or decrease serum albumin? Increase Option alpha 1 one. alpha 2 globulin and decrease serum albumin. হ্যাঁ, আলফা যেটা হ্যাঁ, আলফা গ্লোবুলিন যেটা এটা হচ্ছে বাড়ে, হ্যাঁ, আর সেরাম অ্যালবুমিন তো কমবেই, এটাই স্বাভাবিক। সো এটাই হবে ডিক্রিজ আলফা 1 এন্ড আলফা 2 গ্লোবুলিন ফ্র্যাকশন আর ডিক্রিজ সেরাম অ্যালবুমিন। So in the nephrotic patients, abnormal findings on serum electrophoresis include decreased albumin level and increased alpha 1 and alpha 2 globulin fraction. This increase the globulin fraction is thought to occur due to increased synthesis in protein in the urinary protein loss. Monoclonal paraprotein band will also be present where myeloma in the underlying cause. যদি মাল্টিপল মাইলোমা হয়, এটা দ্বারা যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, তখন আমরা মনোক্লোনাল প্যারাপ্রোটিন এগুলো পাবো। And there may be associated immunoparesis with reduced concentration of one or more of the immunoglobulins, IgG, IgA, IgM. Some 10% of the patient with myeloma will also have renal amyloid deposits, possibly related to the immunoglobulin lost in the urine. Sepsis is an important complication of the nephrotic syndrome. Infection with pneumococcus species is relatively common in the affected individual, and vaccination should always be offered, and early recognition of sepsis, aggressive treatment in the key to positive outcome. Yes. আচ্ছা, পরেরটা আমরা চলে আসি। So 25 years old man presents with hematuria, hemoptysis, edema and হচ্ছে proteinuria, ঠিক আছে? তাহলে hematuria এবং hemoptysis, edema and proteinuria. He is currently being investigated for respiratory symptom and has been recently diagnosed with hypertension. Dipstick of the urine shows 3+ blood, 3+ protein, and his blood result shows normal albumin. So which of the following investigation would be most appropriate for arriving at diagnosis? So আমরা কি করতে পারি? Anti-nuclear antibody estimation, ASO titer, chest X-ray, renal biopsy, renal ultrasonogram. Renal biopsy. Renal biopsy. আচ্ছা, এখন yes, renal biopsy, right? এখন আমরা diagnosis কি বলতে পারি এটা বলেন তো? হেমাচুরিয়া, হেমোপটাইসিস আছে না? তাহলে দুইটা ডিডি নেন, আমরা নেফ্রোলজি দুইটা ডিডি নিতাম, একটা হচ্ছে হ্যাঁ, আরটা হচ্ছে গুড পাস্টার, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে জিপিএ আরটা হচ্ছে গুড পাস্টার ডিজিজ। তো এখানে গুড পাস্টার থেকে যেটা এখন ডেভেলপ করছে এটা আলটিমেটলি মানে গুড পাস্টার সিনড্রোম আর কি, এটা থেকে রেনাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে, যেখানে 3+ ব্লাড এবং 2+ প্রোটিন আছে, দ্যাট মিনস আরপিজিএন এ চলে গেছে আর কি। হ্যাঁ, সো আমরা যদি রেনাল বায়োপসি করি তাহলে এজ এ আরপিজিএন হিসেবে আমরা ক্রিসেন্টিক নেফ্রাইটিস পাবো, আর যদি গুড পাস্টার সিনড্রোমও যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা লিনিয়ার আইজিজি ডিপোজিশন পাবো, ঠিক আছে? তো এটা আমরা রেনাল বায়োপসি করলে এটা হচ্ছে কনফার্ম হতে পারবো। So renal biopsy is the gold standard for diagnosis of the good pasture disease patient most probably has. আচ্ছা, would show the presence of crescentic nephritis যদি rapidly হয়, RPGN হয়, তাহলে crescentic পাবো, আর immunofluorescence would show a linear ribbon like deposition of IgG along with the glomerular basement membrane. Which one of the following? Yes. রেসপিরেটরি ইনফেকশনে ইমিউনোগ্লোবিন এ নেফ্রোপ্যাথিতে কি কখনো হেমোপটাইসিস দিতে পারে? আইজিএন নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে যদি হ্যাঁ আইজিএন নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে হেমোপটাইসিসটা আসলে দেয় না, মেইনলি হচ্ছে হেমাচুরিয়া নিয়ে পেশেন্টগুলো প্রেজেন্ট করে আর কি আইজিএন নেফ্রোপ্যাথিতে।
আর যদি আইজিএ ডেফিসিয়েন্সি থাকে কোনো পেশেন্টের, তাহলে সেই পেশেন্ট গুলো হচ্ছে রেসপিরেটরি ইনফেকশনের হিস্ট্রি নিয়ে আসবে, প্লাস হচ্ছে ডায়রিয়ার হিস্ট্রি নিয়ে আসবে। কারণ হচ্ছে আইজিএটা হচ্ছে আপনার মিউকোজাল প্রোটেকশন দিয়ে থাকে। তো ইন্টেস্টাইনের মিউকোজাতে যদি প্রোটেকশন না দেয়, যদি আইজিএ না থাকে, তখন হচ্ছে ডায়রিয়া হয়, সাথে হচ্ছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের ইনফেকশনটা বাড়ে। আর ওই যে আমাদের যেটা বলি আমরা হচ্ছে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি একটা ভাস্কুলাইটিস ডিজিজ আছে না, সেটার নামটা তো ভুলে গেলাম, হ্যানুক্সোলিন পারপুরা। হ্যাঁ, হ্যানুক্সোলিন পারপুরা, ওইটা তো হচ্ছে আইজিএ মেডিয়েটেড ভাস্কুলাইটিস ডিসঅর্ডার। তো ওইখানে এজ এ ভাস্কুলাইটিস হিসাবে আমরা হেমোপ্টাইসিস পাইতে পারি, বাট মোর প্রমিনেন্ট ফিচার হচ্ছে হেমাচুরিয়া থাকে আর কি। ওকে, তাহলে পরে কোশ্চেন আসি 146, which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? You are asked by your orthopedic colleagues to review a 28-year-old victim of blunt trauma after the motorcycle accident. যদি ব্লান্ট ট্রমা হয়, কলাপস হয়ে ফ্লোরের মধ্যে অনেকক্ষণ যাবত পড়ে থাকে, রাস্তার পাশে যদি আনকনশিয়াস অবস্থায় পড়ে থাকে, মাথার মধ্যে একটা ডিডি রাখতে হবে, সেটা কি মনে আছে? Right. So he has extensive lower limb damage and requires large amount of analgesia. So orthopedic surgeons are concerned about his blood result. His potassium some hours after accident 6.7. তাহলে intracellular উপাদান কিন্তু দেখেন বাইরে গেছে গা। ক্যালসিয়াম কিন্তু 2.05, that means কমে গেছে, যেটা আমরা র্যাপডোমায়ালিসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি, যে মায়োগ্লোবিন যেগুলো রিলিজ হয় সেগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করে, যে জন্য হচ্ছে ক্যালসিয়াম কমে যায়। ইউরিন ইজ পজিটিভ টু ডিপস্টিক টেস্টিং ফর ব্লাড, যেহেতু মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া হয় সেজন্য হচ্ছে ইউরিনে আমাদের পজিটিভ থাকে ডিপস্টিং অ্যাজ এ ব্লাড হিসাবে। সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস, যেটা বলছেন সেটাই র্যাপডোমায়ালিসিস। আচ্ছা, র্যাপডোমায়ালিসিস প্রিভেন্ট করার জন্য ইনিশিয়ালি আমরা কি দিব পেশেন্টকে? ফ্লুইড দিব, আমরা নরমাল স্যালাইন দিব, রাইট। So which of the following immunoglobulin is expected to account for his process? Okay. So a 37-year-old woman presents to the renal ward with developing back abdominal pain. So she has history of polycystic kidney disease and underwent a second kidney transplant about 7 years after her first. She has full compliance with her immunosuppressive medications, a biopsy arranged. So here sodium, potassium, urea একটু বেশি, ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে গেছে 219, অ্যালবুমিন হচ্ছে 41, অ্যালবুমিন 41। আর আচ্ছা, রেজাল্ট 6 উইকস এগো একটা রেজাল্ট আছে। আচ্ছা, এখানে সোডিয়ামটা মোটামুটি ঠিক আছে, পটাশিয়ামটাও ঠিকই আছে, ইউরিয়াটা 5.9 ছিল, এখন হচ্ছে 8.5, ক্রিয়েটিনিন আগে ছিল 6 উইকস এগোতে 112, আর এখন হচ্ছে 219, দ্যাট মিনস যে রেনাল যে ট্রান্সপ্লান্ট এটা একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। আর অ্যালবুমিন আগে ছিল 39, এখন 41, ভালোই। Which of the following immunoglobulin is expected to account for this process? DAGME. G. IgG, no? Acute. 7 years after her first. আর যেহেতু এটা যেহেতু 6 উইকস এগুতে ছিল 112 আর এখন হচ্ছে 219, তাহলে আমরা কি বলতে পারি? IgG IgM না? IgG হবে নাকি IgM হবে? IgM. অ্যাকিউট ইনফেকশনে আইজিএম না? হ্যাঁ, অ্যাকিউট ইনফেকশনে আমি এটাই বলতেছিলাম যে অ্যাকিউট ইনফেকশন তো IgM, কিন্তু আবার এখানে আবার একটা রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্টের হিস্ট্রিটা হচ্ছে আপনার 7 ইয়ার্স, তাই না? 7 বছর আগে। তার মানে 6 মাসের সেকেন্ড কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বলতেছে, and underwent a second kidney transplantation about হ্যাঁ 7 years after আচ্ছা about 7 years after her first. ও আচ্ছা, বুঝছি। তাহলে এটা ডিউরেশন তাহলে কত দিন হলো? ফার্স্ট এটা তো ডিউরেশন কিছু বলেনি। হ্যাঁ, এটা কি প্রিফর্মড অ্যান্টিবডির জন্য হয়েছে, যেহেতু প্রথমবার একবার ট্রান্সপ্লান্ট করছে, তারপরে এটা সেকেন্ড ট্রান্সপ্লান্ট, কিন্তু তারপর 7 বছর পর। হ্যাঁ, এটা পারে। তার মানে 6 উইকস এগো।
আগে কিন্তু ফ্যাক্টিস আপনার যদি হাইপার একিউট হয়, হ্যাঁ, হাইপার একিউট হচ্ছে আইজিজি মেডিয়েটেড করে হবে, তাই না? আইজিজি করে, তাহলে ওইটাই হয়েছে আর কি, তাহলে আইজিজি হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা কি দিছে ব্যাখ্যাটা আমরা একটু দেখে নেই। যে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য অ্যান্টি হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন ইমিউনোগ্লোবিন IgG antibodies after the first renal transplant can precipitate acute rejection of the second. হ্যাঁ, the likely diagnosis here, yes, যেটা আমরা ধারণা করছি যে প্রথমটার পরেই তার অ্যান্টিবডিটা প্রিফর্ম তৈরি হয়ে গেছিল। Antigen antibody complex lead to complement activation and massive capillary thrombosis and resulting in the failure of the vascularization of the graft. The kidney seems more susceptible to hyperacute rejection than liver, and most likely because the liver has a dual blood supply and plays a role in the immunoresponse itself. আচ্ছা, এই যে আমাদের তো একদিন পড়াশোনার গ্যাপ আছে, একটু যদি আপনি যে আইজিজি আইজিএম এগুলো একটু শর্টকাট এটা বেসিক বলতেন, কোনটা আগে হয় পরে হয় নরমাল? নরমাল তো ইনফেকশন যদি আমরা চিন্তা করি না, একিউট কন্ডিশনে তো আইজিএম হয়, হ্যাঁ, মানে নরমাল হচ্ছে ডিউরেশন আমরা ধরি যে উইদিন একিউট ইনফেকশন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে এক মাস ধরা হয় 4 সপ্তাহ, বা কোন জায়গায় বলছে 1.5 মাস, ঠিক আছে। আবার আপনি হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে পাবেন হচ্ছে 6 মান্থ, ঠিক আছে। সো এটা ভেরিয়েবল আর কি, ঠিক আছে, এক এক ডিজিজে এক একটা কথা বলে। তো আমরা অ্যাজ এ ডিজিজ যেটা আসবে আর কি, ওইটার মানে পার্সপেক্টিভ অনুসারে আমরা একটা আনসারটা করতে হবে। হ্যাঁ, তো যেহেতু এখানে একটা ওরা রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট করছে, মানে তার 7 বছর পরে আবার আপনার সেকেন্ড ট্রান্সপ্লান্ট করছে, তার মানে প্রিফর্ম একটা অ্যান্টিবডি তার তৈরি হয়েছিল আর কি, হ্যাঁ, আইজিজি, যেটার জন্য হচ্ছে হাইপার একিউটলি তার কিডনিটা ড্যামেজ হয়েছে। আর আইজিজি তো অ্যাকচুয়ালি ক্রনিক কন্ডিশনে আমরা পেয়ে থাকি, হ্যাঁ, ক্রনিক কন্ডিশন, ক্রনিক ডিজিজ বা ক্রনিক কন্ডিশন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে আইজিজি পেয়ে থাকি। নরমালি আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে 1 মাস বা 1.5 মাস পরে আইজিজি আসে, আর বাকি গুলা হচ্ছে ডিজিজ ওরিয়েন্টেড করে হচ্ছে আসে আর কি। ওকে, আচ্ছা আপনাদের কারো সাইড থেকে একটু নয়েজ হচ্ছে, কেউ বইয়ের পেজ উল্টাচ্ছেন হয়তো। আচ্ছা, তারপরে কোশ্চেনে আসি, which of the following is the most likely cause? Urine analysis negative for both protein এবং হচ্ছে blood negative. আচ্ছা, a 60 years old man who has previously thought to have the essential hypertension is referred to the clinic. So blood pressure control has deteriorated after previously having been well controlled on 3 agents, amlodipine, indapamide, ramipril. So blood pressure এখন হচ্ছে 150/98. There is the left carotid bruit, ঠিক আছে, লেফট ক্যারোটিড ব্রুই। এটা দেয়া আপনাকে বুঝতে হবে যে এই জায়গায় একটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আছে, আর যে তার হাইপারটেনশন হচ্ছে, যেহেতু 3টা ড্রাগ দিয়ে এখন কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাহলে এটা কি ধরনের হাইপারটেনশন বলতে পারি আমরা? রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। হাইপারটেনশন, রাইট। সো এখানে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 11.9, আর হোয়াইট সেল, প্লেটলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়ামটা হচ্ছে বেড়ে গেছে। ক্রিয়েটিনিন আগে ছিল 6 মান্থ আর্লিয়ারই 149, আর এখন হচ্ছে 182. Urine analysis is negative for both protein এবং হচ্ছে blood. So which one of the following is the most likely cause? So coarctation, Crohn's syndrome, IgA nephropathy, membranous nephropathy, renovascular disease. রেনোভাস্কুলার ডিজিজ। তাহলে রেনোভাস্কুলার। এটা রেনোভাস্কুলার ডিজিজে আনসারটা হবে। আমাকে এরকম একটা কন্ডিশন রাখতে হবে যে কন্ডিশনটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সাথে রিলেটেড। যেহেতু এখানে ক্যারোটিড ব্রুই আছে, সেহেতু অবশ্যই এখানে একটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আছে। আর তার যেহেতু এখানে 3টা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ পাওয়ার পরেও তার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হচ্ছে না, তার মানে হচ্ছে তার যে রেনাল আর্টারি আছে সেই জায়গাতেও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়েছে, যার জন্য হচ্ছে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস আছে। হ্যাঁ, তো ফ্যাক্ট ইজ রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস হলে পেশেন্ট গুলোর রেনিনও বেশি থাকে, অ্যালডোস্টেরনও বেশি থাকে। হ্যাঁ, তো অ্যালডোস্টেরন যদি বেশি হয় পটাশিয়াম কিন্তু কমে যায়, বাট এখানে দেখেন পটাশিয়ামটা কিন্তু ওরা বেশি মানে কমায় নাই। হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আপনার 5.2 বেশির দিকে রাখছে, বাট আপনাকে আমাকে এটা একটু ডিস্ট্রাক্ট করে দিছে আর কি ডায়াগনোসিস সাইড থেকে। বাট যেহেতু তার ক্যারোটিড ব্রুই আছে এবং রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন আছে, সেহেতু আমরা এই জায়গাতে থাকতে হবে, এটা হচ্ছে রেনোভাস্কুলার
ডিজিজ তথা রেনাল এখানে পটাশিয়াম কম দিলে অ্যান্সার কিন্তু কোন সিনড্রোমের সাথেও একটা ইয়ে থাকতো, কারণ প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরিজমের ক্ষেত্রেও কিন্তু সোডিয়ামটা বেড়ে যেতে পটাশিয়াম কমে যেত, এই জন্য এখানে পটাশিয়াম বেশি দিয়ে একদম হচ্ছে মানে এক্স্যাক্টলি দেওয়ার জন্য রেনোভাস্কুলারটা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এখানে দুইটা অ্যান্সার আসতো, কোন সিনড্রোমে কিন্তু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন হতে পারে যেটা প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরিজম। কিন্তু আপু দুইটাতেই কিন্তু পটাশিয়াম কম থাকবে। কোন সিনড্রোমে হ্যাঁ। হাইপারঅ্যালডোস্টেরিজম হয়? আপনার রেনাল আর্টারি স্টেনোসিসেও হাইপারঅ্যালডোস্টেরিজম হয়। হ্যাঁ, তো দুইটাতেই কিন্তু পটাশিয়াম ইউজুয়ালি আর কি পরীক্ষাতে যেটা করবে পটাশিয়াম কিন্তু কমই দিবে। হ্যাঁ, হাইপারটেনশন উইথ হাইপোক্যালিমিয়াই দিবে। বাট এটাকে আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে হইলে তখন আপনাকে প্লাজমা রেনিন এবং অ্যালডোস্টেরনের রেশিওটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, যদি কোনো পেশেন্টের রেনিন এবং অ্যালডোস্টেরন বেশি থাকে তখন আমার ডায়াগনোসিস কি করব? রেনিন আর দুটো বেশি থাকে, আর্টারি স্টেনোসিসে তো দুটোই বেশি থাকে, ইয়েস, রেনিন আর অ্যালডোস্টেরন। রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস। হ্যাঁ, যদি রেনিন এবং অ্যালডোস্টেরন বেশি থাকে রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস, আর যদি রেনিন কম অ্যালডোস্টেরন বেশি থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস করব কি? পন্স। প্রাইমারি হাইপারটেনশন, প্রাইমারি হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম বা কিং সিনড্রোম। হ্যাঁ, এটা তো পটাশিয়ামটা আসলে দুই জায়গাতেই কম থাকবে, এটা হচ্ছে স্বাভাবিক আর কি। হ্যাঁ, ভাইয়া এই ক্ষেত্রে কি কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওর্টাতে কি ভাইয়া অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে? না, কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক কারণ টারণ থাকতে পারে, বাট আমরা এমআরসিপি পরীক্ষার জন্য একটা কারণকে আমরা মেইনলি বাছা নিব। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে গিয়া আপনারাই বলেন কোন কারণের জন্য হতে পারে? টার্নার। টার্নার সিনড্রোম। হ্যাঁ, টার্নার সিনড্রোমের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা হয়, ওইটা হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের জন্য না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওই টার্নার সিনড্রোমের একটা কমন ফিচার হিসাবে এটা আসে আর কি। হ্যাঁ, আর টার্নার সিনড্রোমের পেশেন্টের কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা থাকলে আপনার ডায়াগনোসিস কি হবে? বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভ। আর যদি ওরা বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভের ফিচার দিয়ে দেয় তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস কি হবে? কোয়ার্কটেশন অফ অ্যাওর্টা। অ্যাওর্টা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে কোশ্চেন আসি। A 23 years old man has had recurrent attack of hepatitis. He now presents with the bone pain, muscle weakness, and polyuria, polydipsia. His past medical history include the recurrent urinary tract infection. There is no family history of hepatitis. Slit lamp examination shows greenish brown discoloration within the cornea. তাহলে গ্রিনিশ বাউন্ড ডিসকারেশন আছে, আবার এদিকে হচ্ছে লিভার ইনভলভমেন্ট আছে, পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া। হ্যাঁ, সো এটা আমরা উইলসন ডিজিজ আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে গিয়ে যে এই পেশেন্টের আমরা অনেক কি জানতে চাইছে, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন ইন দিস কন্ডিশন। সো হাইপার ক্যালসিমিয়া হবে, হাইপার ক্যালিমিয়া হবে, হাইপোফসফেটেমিয়া হবে, ইনক্রিজ সেরাম বাইকার্বনেট, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। এখন এটা মিলাইতে হবে আপনার রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস দিয়া, ঠিক আছে? হাইপোক্যালেমিয়া হবে। হাইপোক্যালেমিয়া, আচ্ছা, উইলসন ডিজিজটা বলেন, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস টাইপ 1 এ থাকে নাকি টাইপ 2 এর সাথে থাকে? টাইপ 2। টাইপ 2, ঠিক আছে, টাইপ 2 এর সাথে থাকে। প্রক্সিমাল। হ্যাঁ, তাহলে আমরা এটা ধরে নিলাম যে এটা হচ্ছে টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস। এখন কথা হচ্ছে টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি ধরনের মানে মেটাবলিক অ্যাবনরমালিটি থাকে? হাইপোক্যালিমিয়া হয়, হাইপারক্যালিমিয়া হয়, নাকি হাইপার ক্যালসিমিয়া হয়, নাকি হাইপোফসফেটেমিয়া হয়, নাকি ইনক্রিজ সেরাম বাইকার্বনেট, মেটাবলিক অ্যালকালোস হয়? লাস্টের দুটো হ্যাঁ, হাইপোক্যালিমিয়া। ইয়েস, হাইপোক্যালিমিয়া। আমরা একটা বাদ দেই। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস যেটা রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস ক্ষেত্রে হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, অ্যালকালোসিস বাদ। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা হয় বাইকার্বনেট লেভেলটা, বাইকার্বনেট আয়নটা হচ্ছে কিডনি দিয়ে রিঅ্যাবজর্ব হতে পারে না, ইউরিনের সাথে বের হয়ে যায়। তাহলে প্লাজমাতে হচ্ছে আমাদের বাইকার্বনেটের পরিমাণ কম থাকবে, ঠিক আছে? এটা বাদ। আচ্ছা, এখানে আসি আমরা। এখন হচ্ছে মানে টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিসের সাথে আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে হাইপোক্যালিমিয়া হয়, নট হাইপারক্যালিমিয়া। হাইপারক্যালিমিয়াটা হচ্ছে টাইপ 4 এর সাথে থাকে, ঠিক আছে? আর হাইপার ক্যালসিমিয়া এটা টাইপ আপনার হাইপার ক্যালসিমিয়া যেটা, এটা হচ্ছে আপনার টাইপ
2 এর সাথেও না, টাইপ 1 এর সাথেও না। স্পেশালি টাইপ 1 এ যেটা হয় হাইপোক্যালসিমিয়া হয় আরো। কেন হয়? কারণ তাদের ইউরিয়া হয়, হ্যাঁ, ইউরিন দিয়ে ক্যালসিয়াম বের হয় টাইপ 1 এ, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আরো রেনাল স্টোন ফরমেশন হয়। ইয়েস, তাহলে বাকি থাকতেছে কি হাইপোফসফেটেমিয়া। হ্যাঁ, সো এটা ফ্যানকুনি সিনড্রোম না হয়? আমরা আমাদের আনসার, হ্যাঁ, এটা ফ্যানকুনি সিনড্রোম দিয়ে আমরা মিলাইতে পারি, ঠিক আছে। ফসফেট ইউরিয়া হয়, গ্লাইকোসিউরিয়া হয়, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইউরিয়া হয়, ঠিক আছে। সো আমাদের হাইপোফসফেটেমিয়া আমরা পাবো। Wilson disease is a rare inborn error of copper metabolism diagnosis here. This is evidenced by the clinical picture of the recurrent hepatitis and slit lamp examination, or যেটা বলছে green brown discoloration, that means এটাকে বলা হয় Kaiser Fleischer ring around the cornea due to the characteristics copper deposition in the descendant membrane. It is an autosomal recessive disease, therefore both parents are need to carry the disease and may not manifest the symptoms themselves. This condition can be type 2 proximal renal tubular acidosis related. The cardinal features are acidosis, hypokalemia, and hypophosphatemia, and inability to lower urine pH below 5.5. Despite the systemic acidosis and the appearance of bicarbonate, the urine, despite the subnormal plasma bicarbonate, help differentiate between the type 1 and type 2. If the urine can be acidified, then this more suggestive of type 2. আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে জানতে চাইছে ওনারা যে which of the following would you most expect to see on his blood film? তাহলে দেখেন একটা ইকোলাই এর একটা দেওয়া আছে, ইকোলাই 0157:87 সাবটাইপ। তাহলে এটা দিয়ে একটু বলে ফেলেন ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? হ্যাঁ, হাস হতে পারে না? তাহলে পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে আমরা হাসের পেশেন্টের কি পাবো? হ্যাঁ, তাহলে আমরা হচ্ছে সিস্টোসাইট পাবো, অর্থাৎ হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়ার ফিচার গুলো হচ্ছে পাবো সিস্টোসাইট, একান্তোসাইট, বার সেল, ঠিক আছে, হ্যামলেট সেল, এই সকল সেল গুলো হচ্ছে আমরা পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্মে পাবো। আমরা বুঝছি এটা আনসার এটাই হবে, তারপরে একটু সিনারিটা একটু দেখি ওরা কিভাবে সাজাইছে। A 19-year-old male who is normally fit and well returned from trip to Italy presents with এই যে দেখেন ব্লাডি ডায়রিয়া, হ্যাঁ, হিমোগ্লোবিন লেভেল কমে গেছে যেহেতু হেমোলাইসিস হচ্ছে সেই জন্য, আর প্লাটলেট লেভেল কমে যায়, থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়া হয় আমরা জানি, রেনাল ইনভলভমেন্টটা তাদের ক্ষেত্রে মোর বেশি হয়, সেই জন্য হচ্ছে ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা হচ্ছে বাড়াই দিচ্ছে, আর যেহেতু হেমোলাইসিস হচ্ছে সেহেতু হচ্ছে বিলিরুবিন বাড়তেছে আর ইউরিয়া লেভেল বেড়ে গেছে। ওকে, সিস্টোসাইট। তারপরে কোশ্চেনে আসি আমরা। So a 75-year-old man visits his GP for a new patient screen. He has type 2 diabetes and mild long-standing back pain, but no prior to history of CKD. তাই long-standing back pain আছে, হ্যাঁ, 75 back pain, একটা ডিডি আমি বলছিলাম মাথায় নেওয়ার জন্য, কি হতে পারে? মাল্টিপল মাইলোমা, যেহেতু পেশেন্টের বয়স বেশি, ঠিক আছে, এবং এটা তার ব্যাক পেন আছে, সেজন্য আমরা এটা একটা মাল্টিপল মাইলোমা একটা ডিডি রাখতে পারি। তবে রেট্রোপেরিটোনিয়াল ফাইব্রোসিস হতে পারে বা অন্য ডিডিও হতে পারে, বাট এজ এ MRCP এক্সাম আমরা এটা মাথায় রাখবো। আচ্ছা, পেশেন্টে যেটা বললো যে নো প্রায়র হিস্ট্রি অফ সিকিডি, সো স্ক্রিনিং টেস্ট রিভিল দ্য ডিপিস্টিক প্রোটিনুরিয়া and elevated serum creatinine যেটা হচ্ছে 215, anemia আছে 10.1, a plain radiograph of his thoracolumbar spine shows collapse of the lumbar spine. There is the monoclonal band on urine on serum protein electrophoresis. তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস কি হলো? মাল্টিপল মাইলোমা, কিন্তু ঠিক আছে, মাল্টিপল মাইলোমা, কিন্তু ঘটনাটা ঘটাইছে দেখেন এই জায়গাতে ডিপিস্টিক প্রোটিনুরিয়া আছে। তাহলে পেশেন্টটা হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমার পেশেন্ট, ঠিক আছে, এখন এই পেশেন্টটার প্রোটিনুরিয়া হচ্ছে। তাহলে এখন আমাকে বলেন এই প্রোটিনুরিয়ার মানে হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কিন্তু তার ফিচার, তাই না, নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এই যে নেফ্রোটিক সিনড্রোমটা হইলো, এটা কিসের জন্য হয়েছে? আমাকে এখানে অপশন থেকে আনসারটা দিতে হবে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মোস্ট লাইকলি কজ অফ হিজ ডিটেরিওরেটেড রেনাল ফাংশন, অ্যামাইলোইডোসিস, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, membranous glomerulonephritis, urinary tract infection. কোনটা হবে আনসার? amyloidosis. Exactly.
ইয়েস, সো আমরা জানি যে মাল্টিপল মায়োলোমা, ওয়েলডেনস্ট্রোম ম্যাক্রোগ্লোবিনিমিয়া, তারপরে মনোক্লোনাল গেমোপ্যাথি অফ আনডিটারমাইন্ড সিগনিফিকেন্স, এই সবগুলা হচ্ছে এ টাইপ করে নাকি এল টাইপ? Light এল chain. অ্যামাইলোইডোসিস করে, ইয়েস, লাইট যেটা, হ্যাঁ, ইয়েস। তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামাইলোইডোসিস। আর অ্যামাইলোইডোসিস ডিপোজিশন হওয়ার ফলে আমাদের যে গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন আছে সেটার যে নরমাল স্ট্রাকচার সেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে ফাংশন, যার জন্য পেশেন্টের প্রোটিনুরিয়া হচ্ছে, দ্যাট মিন্স নেফ্রোটিক সিনড্রোম ডেভেলপ করছে। A 35-year-old man was admitted to the emergency department having collapse after suffering from an occipital headache. CT scan revealed the massive subarachnoid hemorrhage. Further investigation revealed multiple bilateral renal cyst. Diagnosis বলে ফেলেন ADPKD, তাই না? এখন হেমোরেজ যে হয়েছে এটা কিসের জন্য হেমোরেজ হইলো? ভেরিস অ্যানিউরিজম। Rupture of cyst. হ্যাঁ, রাপচার অফ পেরি অ্যানিউরিজম, হ্যাঁ, cerebral perianeurysm. Okay, so a defect on which chromosome is likely to be responsible for his clinical presentation. বলেন কত নম্বর ক্রোমোসোম? Chromosome 16. টাইপ 1 16 বলবেন না 4 বলবেন? 16. কেন Type 16 বলবেন? টাইপ 1 Type 1. টাইপ 1 কেন টাইপ 1 বলবেন আপনি? আমি টাইপ 2 বললাম, সমস্যাটা কই? 85% কেসে তো 85% type 1. Answer, হ্যাঁ। যেহেতু টাইপ 1টা মোর কমন সেজন্য আমরা আনসারটা দিব হচ্ছে 16 ক্রোমোসোম। আর ক্রোমোসোম 11 জানি কোথায় থাকে? ইসে বিটা থ্যালাসেমিয়া। বেটা থ্যালাসেমিয়াতে। থ্যালাসেমিয়াতে থাকে, ইয়া। আর টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আলফা থ্যালাসেমিয়া। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা 4 ক্রোমোসোম পেয়ে থাকি। ওকে, পরের কোশ্চেনে জানতে চাইছে which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Here an 18 years old woman who has recently been referred to ENT surgeon for deafness comes to the complaint of being stain urine, তার মানে হেমাচুরিয়া। তাহলে ডেফনেস আছে, হেমাচুরিয়া আছে, ডায়াগনোসিস Alport syndrome. অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, ঠিক আছে? তাহলে ওরা বলে দিছে ডায়াগনোসিস কি, তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অ্যালপোর্ট সিনড্রোম। তাহলে অ্যালপোর্ট সিনড্রোমের ক্ষেত্রে চোখে একটা সাইন পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে মোর প্যাথোগ্নোমিক, কি সেটা? Anterior lenticular. Anterior lenticular. অ্যান্টেরিয়র লেন্টিকুলাস, যেটা হচ্ছে যে লেন্স যেটা এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারের দিকে প্রোট্রুশন হয়। বাহিরে চলে আসে। আচ্ছা, অ্যালপোর্ট সিনড্রোমের ইনহেরিটেন্সটা কোন প্যাটার্নের? X-linked dominant. ডমিনেন্ট, ইয়েস। সো এটা হচ্ছে মেল পার্সনরা হচ্ছে সাফারার হবে, ইউজুয়ালি ফিমেলরা সাফারার হয় না, তবে টার্নার সিনড্রোম থাকলে সাফারার হবে। কোলাজেন কততে ঝামেলা থাকে অ্যালপোর্ট সিনড্রোমে? কোলাজেন 4 Collagen 4, 5 আলফা alpha. হ্যাঁ, আলফা 5 3 alpha. টাইপ 4 কোলাজেনে ঝামেলা থাকে, হ্যাঁ, ঝামেলাটা হয়। আচ্ছা, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টটা কত নম্বর কোলাজেনের প্রবলেমের জন্য হয়? Type 1. গুড পাস্চর সিনড্রোম কত নম্বর কোলাজেনের ঝামেলা হয়? Type 4. Type 4. Yes, type 4, right. Okay, পরের কোশ্চেন আসি আমরা। সো এখানে বলছে which one of the following is the most useful investigation? Urinary tract ultrasound, normal size kidney, no sign of obstruction. এখানে blood 3+, protein হচ্ছে 1+. So a 35 years old man is referred with visible hematuria on 2 occasions. Prior to the onset of the hematuria, each time he had cold or respiratory tract infection. Diagnosis বলে ফেলেন। রেসপিরেটরি ইনফেকশনের পরে হেমাচুরিয়া হচ্ছে, কি হবে ডায়াগনোসিস? IgA nephropathy, yes. So he also has hypertension, which is currently being mentioned by the practice nurse. On the past 2 visits to the surgery, his BP বেড়ে গেছে 155/92 and 149/94. Examination in the clinic, his BP 155/95, cardiovascular, respiratory, abdominal examination, otherwise normal. So here hemoglobin, WBC, platelets, sodium, potassium, creatine ভালো, urine 3+ blood, protein 1+, normal size kidney. এখন আমাদের পয়েন্ট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন মোস্ট ইউজফুল কোনটা করব? সিস্টোস্কোপি, অ্যাবডোমিনাল সিটি, ইউরিন কালচার, বায়োপসি, রেনাল, IVU। renal biopsy Renal biopsy.
হ্যাঁ, তাহলে আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে রেনাল বায়োপসি করলে আমরা বায়োপসিতে কি পাবো? IgA and C3 deposition. Hypercellularity, IG deposition. complement 3 deposition hypercellularity. রাইট, সো আইজিএ এন্ড কমপ্লিমেন্ট ডিপোজিশন অর মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন আমরা পাবো। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটাতে তো কতদিন পরে সেটা বলে না, যাতে পোস্ট স্ট্রেপ্টোককাল বা IgA যে কোনো একটাই হতে পারে, তাই না? আচ্ছা, আমি একটা কথা বলছিলাম পোস্ট হেমাচুরিয়াটা এখানে বেশি, এখানে প্রোটিনিউরিয়াটা হ্যাঁ বেশি হয় স্ট্রেপ্টোককালে। নেফ্রোটিক সিনড্রোম ডেভেলপ করছে। ইয়েস, পোস্ট স্ট্রেপ্টোককালে প্রোটিনিউরিয়াটা হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট থাকবে, আর আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে হেমাচুরিয়াটা হচ্ছে প্রিডমিনেন্ট থাকবে। হ্যাঁ, এই দুইটা দিয়ে আপনাকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। এখানে দেখেন ওনারা কিন্তু হেমাচুরিয়াটা দিছে 3+, প্রোটিনিউরিয়া দিছে 1+। পোস্ট স্ট্রেপ্টোককাল হইলে চিত্রটা পাল্টাই দিলে হইলে, ঠিক আছে, হেমাচুরিয়া দিল 3+ আর ব্লাড দিলে 1+, আর ওইদিকে ডিউরেশনের হিস্ট্রি না দেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে কি কমপ্লিমেন্টের কিছু হবে ডিপোজিশন? হ্যাঁ, কমপ্লিমেন্ট 3 ডিপোজিশন হয়। এস আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে কমপ্লিমেন্ট 3 ডিপোজিশন হয়। আচ্ছা, পরেরটা আসি আমরা। এ 59-year-old man with the renal cell carcinoma has hemoglobin 19.19, বেড়ে গেছে কিন্তু, a normal white cell count, and he has past medical history of COPD and was asymptomatic. Which investigation will conclusively prove that this patient has secondary polycythemia? ইরাথ্রোপয়েটিন লেভেলের জন্য হেমাটোক্রিট, রেড সেল কাউন্ট, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, না সেরাম ট্রান্সফারিন লেভেল? লেভেল। ওকে, সো আমরা জানি কিডনি ক্যান্সার মানে হচ্ছে হাইপারনেফ্রোমা বলা হয়। হ্যাঁ, সো এখানে সবকিছুই দেখা যায় বাড়ে, অন্যান্য ক্যান্সারে যেমন উল্টা কমে যায়, এখানে হচ্ছে বাড়ে। যেহেতু হাইপারনেফ্রোমার কন্ডিশন থাকে সেই জন্য হচ্ছে ইরাথ্রোপয়েটিন লেভেল বেড়ে যায়, যার জন্য পেশেন্টের হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওকে, পরের কোশ্চেনে জানতে চাইছে which one of the following is the most likely diagnosis? 65 years old man presents with visible hematuria, right loin pain, night sweats, weight loss. Physical examination reveals a mass in the right flank. Here hemoglobin কম, sodium, potassium, urea, creatinine ভালো. Which one of the following is the most likely diagnosis? তার রাইট ফ্ল্যাঙ্কে হচ্ছে তার পেইন আছে, আর যে Renal tuberculosis. টিবি। তাহলে রেনাল টিবি, সোর্স আছে। তাহলে নাইট সোয়েট, এডিপিকিডি, ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস, রেনাল অ্যামাইলোইডোসিস, রেনাল সেল ক্যান্সার, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ক্যালকুলাই। এটা কার্সিনোমা হবে, রেনাল সেল ক্যান্সার। ক্যান্সার হবে। ক্যান্সারই তো। টিবি থাকতো তাহলে টিবিটা হচ্ছে বেশি ম্যাচ করতো, তাই না? ওয়েট লস আছে, হ্যাঁ, ওয়েট লস আছে, ইয়েস, হেমাচুরিয়া, নাইট সোয়েটস এগুলো যায় টিবির দিকে। আবার এদিকে হচ্ছে ভিজিবল হেমাচুরিয়া, সেটা Old person. আবার এই যে এখানে মাস লাইক লেশন আছে, মাস আছে। আমাকে ইন্ডিকেট করতেছে মানে ক্যান্সার। So this is the classical triad with visible hematuria, loin pain, unilateral palpable mass, and is associated with the systemic illness such as fever, night sweats, and weight loss. আচ্ছা, পরে কোশ্চেন আসি। জানতে চাইছি which one of the following is the most probable cause for her blood picture seen? So a 62-year-old woman is found unconscious. She has past medical history of ischemic heart disease and diabetes. On examination, she is bradycardic, peripherally shunt down. ECG confirmed the sinus bradycardia with change consistent with inferior myocardial infarction. PP 90/60 কমে গেছে। So here সোডিয়াম পটাশিয়ামটা একটু বেশির দিকে, বাইকার্বনেট কম, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, ক্লোরাইড লেভেল 107, ইউরিয়া 7.2, গ্লুকোজ যেটা 14.3, কিটোন হচ্ছে 1.3। আচ্ছা, which of the following is the most probable cause of his blood picture seen? Cardiac syncope, diabetic ketoacidosis, hypoglycemic coma, lactic acidosis, stroke. ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। আচ্ছা, এখানে তাহলে আমরা ডায়াগনোসিস কি করতে পারি? পেশেন্টের ব্র্যাডিকার্ডিয়া আছে, ব্লাড প্রেশার হচ্ছে কমে গেছে, তার মানে রেনাল পারফিউশনটা হচ্ছে আমাদের কম আছে, তাই না? এটা হচ্ছে একটা। আচ্ছা, আমরা এখানে
কার্ডিয়াক সিনকোপ তো হচ্ছে না, ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস, কিটোন বডি হচ্ছে 1.3। ভাইয়া কিটোন বডির নর্মাল ভ্যালু কত? কিটোন বডি তো নর্মাল ভ্যালু তো আসলে নর্মালি তো কিটোন বডি থাকে না, ঠিক আছে, বের হয়ে যায় না। বলেই তো আমরা বলি মনে হয় সেটা কিটো অ্যাসিডোসিস হবে। কিন্তু অ্যাসিডোসিসের সাথে তো কার্ডিয়াক সেটা যায় না, এটা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হওয়ার চান্স বেশি না। ইসকেমিক হার্ট পারফিউশনে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হওয়া উচিত। আমার কাছে হাইপোপারফিউশন হয়েছে রেনাল, হ্যাঁ, হাইপোপারফিউশন থেকে তার হচ্ছে এই ঝামেলাটা হয়েছে আর কি। তার হচ্ছে আপনার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করছে, আবার এই যে গ্লুকোজ আবার 13-র উপরে। গ্লুকোজ তো উপরে। হ্যাঁ গ্লুকোজ 13-র উপরে। 11 এর হচ্ছে উপরে। আচ্ছা অ্যানায়ন গ্যাপটা কত আসে তাহলে? এখানে অ্যাসিডোসিস তো হবেই। হাই অ্যানায়ন হাই অ্যানায়ন গ্যাপ, 20 আছে এটা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে হাই অ্যানায়ন গ্যাপ। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজটা দিয়ে দিয়েছে, এই জন্য ওটা মনে হচ্ছে ডায়াবেটিক কিটোসিস হওয়ার চান্স কম। হ্যাঁ এটা হচ্ছে কারণ বেশি কম এখানে দিয়ে দিচ্ছে তারা। এখানে মেইনলি আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি, যেহেতু মার্কারি ইনফ্রাকশন আছে, মার্কারি ইনফ্রাকশন থেকে তার হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেছে, হ্যাঁ, মার্কারি ইনফ্রাকশন থেকে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেছে, সেখান থেকে হচ্ছে রেনাল পারফিউশন হয়েছে, ওইটা থেকে মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করছে তোমার, ঠিক আছে, হাইপোপারফিউশন থেকে। আচ্ছা ওরা ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস না কেন হয় এটা? একটু দেখতেছি আমরা। সো ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস ডাজ প্রোডিউস দ্য হাই অ্যানায়ন গ্যাপ, metabolic acidosis with high glucose 14.3, ঠিক আছে। however it would not explain the myocardial infarction, যেহেতু একটা তারা প্রিডিসপোজিং কথা বলছে, myocardial infarction আছে এবং hypotension in this case. You may find it useful to refer to the NICE guideline অনুসারে further details on recognition and management of the diabetic ketoacidosis, অর্থাৎ আমাকে ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস জন্য পরবর্তীতে আরো ফার্দার এটাকে ইভালুয়েশন করতে হবে, যেহেতু তারা একটা প্রিডিসপোজিং কথা দিচ্ছে যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন আছে, হাইপোটেনশন আছে, সেই জন্য হচ্ছে রেনাল হাইপোপারফিউশন থেকে হচ্ছে তার ওই lactic acidosis হয়েছে আর কি। The biochemical picture in this case is suggestive of the higher iron gap metabolic acidosis. The most likely cause is the lactic acidosis in the presence of myocardial infarction and hypotension. Measurement of the plasma lactate concentration normally less than 2 millimole normal থাকে, but would be elevated in this condition, would confirm the diagnosis. Correction of the underlying cause will correct the acidosis by itself. আচ্ছা আরেকটা কথা বলি আপনার, যদি কোনো কোশ্চেনে এমআরসিপি পরীক্ষার ক্ষেত্রে মানে কোনো ড্রাগের কারণে কিছু হয় বা কোনো ডিজিজের কারণে কিছু হয় বা কোনো ওষুধের জন্য বা যে কোনো প্রিডিসপোজিং কোনো ফ্যাক্টর যদি আপনার কোশ্চেনের মধ্যে ওরা বলে দেয়, আনসারটা কিন্তু ওই রিলেটেড হবে, ঠিক আছে, ওই রিলেটেড আনসার হয়। এটা হচ্ছে একটু কোরিলেশন আর কি, যে কোশ্চেনের সাথে আনসারের। ভাই আবার একটু বলেন তো। আচ্ছা ধরেন কোন কোশ্চেনে যদি বলে দেয় যে সাইক্লোস্পোরিন দেওয়া আছে, ঠিক আছে, যদি কোনো কোশ্চেনে যে কোনো মেডিকেশনের নাম দেওয়া আছে বা ডিজিজের নাম দেওয়া আছে, কোন একটা রিস্ক ফ্যাক্টরের নাম দেওয়া আছে, লাইক হচ্ছে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ইনফিরিয়র মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন তার হয়েছিল, তার হাইপোটেনশন আছে, অর্থাৎ কোনো প্রিডিসপোজিং কোনো ফ্যাক্টর যদি বলে, তার আনসারটা হবে ওই কোশ্চেনের আনসারটা হবে ওই ফ্যাক্টরের তদানুসারে, ওই ফ্যাক্টরটা যেই ঝামেলাটা করতে পারে সেই অনুসারে তার আনসারটা হওয়ার পসিবিলিটি হচ্ছে বেশি থাকে আর কি, হ্যাঁ, এই কোশ্চেন গুলোর। এবং আনসার আবার আরেকটা কথা খেয়াল রাখবেন, যদি কোনো ফ্যাক্টর দেওয়া থাকে, প্রিডিসপোজিং কোনো ফ্যাক্টর বলা থাকে কোশ্চেনের মধ্যে, এবং সেই ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করতে গেলে ওই ফ্যাক্টরটাকে হচ্ছে আপনার আগে বাদ দিতে হবে। লাইক কোনো যদি মেডিকেশন খাই, তাহলে ওই মেডিকেশনটাকে আগে স্টপ করতে হবে, তারপরে অন্য ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। পেশেন্টের কোনো যদি ডিজিজ থাকে ওই ডিজিজের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, কোমরবিডিটি থাকলে ওই কোমরবিডিটি ট্রিটমেন্ট করতে হবে, তারপরে হচ্ছে আপনাকে ডিজিজের ট্রিটমেন্টে যেতে হবে। মানে এটা হচ্ছে তাদের সিকোয়েন্সিয়াল আর কি, হ্যাঁ, স্টেপ বাই স্টেপ যেটা ওরা ফলো করে ওইভাবে হচ্ছে আমাদের আনসার গুলা। ভাইয়া ডিকেতে তো কিটোন বডি বেশি হবে, 3 বেশি হওয়ার কথা না কিটোনেমিয়া হয়, এখানে তো কিটোন বডিটা কম দিচ্ছে। আচ্ছা কিটোনেমিয়া 3 এর বেশি, ঠিক আছে, আবার অনেক সময় দেখা যায় কিটোন বডি যদি ইউরিনে 1ও থাকে সেটাকে কিটোনিউরিয়া কিন্তু বলে, হ্যাঁ, ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে। ইউজুয়ালি 3 এর বেশি এটা হচ্ছে মোর মানে কনসার্নিং, বাট ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস যদি হয় 3 দেয়ও না, অনেক সময় ওরা 2 দেয় বা 1 দেয়, কোশ্চেনের মধ্যে দিয়ে দেয় কিন্তু, এনিমিয়া তো হবে,
হ্যাঁ কিটোনিমিয়া তো হবে, ডায়াবেটিক কিটোসিডোসিস ক্ষেত্রে। আর যদি কিটোনিমিয়া না থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস ইন্ডিকেট করে না, ইন্ডিকেট করে না। কারণ তাদের শর্তগুলো হচ্ছে ব্লাড সুগার হচ্ছে আপনার যাইতে হয় 11 এর বেশি এবং ইউরিনে কিটোন বডি থাকতে হবে 3 এর বেশি, ঠিক আছে, এরকম একটা শর্ত আছে। তারপরে আরো অনেকগুলো শর্ত আছে, ব্লাড পাইকার লেভেল থাকতে হবে 15 এর চেয়ে কম। আর কিটোনিউরিয়া কিন্তু বলে না, কিটোনেমিয়া। কিটোনেমিয়া মানে কি ব্লাডে কিটোন বডি বেশি না? ইউরিনে কিটোনিউরিয়া, কিটোনিউরিয়া। আচ্ছা, ওকে। So পরের কোশ্চেন আসি, so which one of the following diagnosis fit best with this clinical picture? Diagnosis জানতে চাইছে, you are asked to review an 82-year-old man in the orthopedic ward 1 week after the surgical repair of a neck of the femur. He has heart failure and for which he has been prescribed the furosemide but no other significant past medical history. Post-operative recovery has been complicated by an episode of urosepsis treated with the gentamicin. The surgeon noticed that his serum creatinine level is 350 বেড়ে গেল. Examination of the patient is euvolemic. Blood pressure 134/77 is afebrile. Urinary sodium is 48 and urinary osmolarity হচ্ছে 320. বেড়ে গেছে 320, মানে নরমাল দিকে গেছে। Which one of the following diagnosis fit best with this clinical picture? Acute septicemia, ATN, CKD, AKI. ভাইয়া দেখা যাচ্ছে না অপশন। Pre-renal acute kidney injury. সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন না? এটিএন এটিএন ভাইয়া এটিএন তাহলে পেশেন্ট তো আমরা দেখতেছি একটা AKI আছে, তাই না? অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি আছে, তার সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এই যে ইউরিনারি সোডিয়াম, তাই না? 40 এর উপরে থাকলে আমরা বলি অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, আর যদি 20 এর নিচে থাকে তাহলে বলি কি ইউরিমিয়া, তাই না? হ্যাঁ, প্রিরেনাল ইউরিমিয়া। তাহলে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওরের ফিচারের সাথে যদি ইউরিনের সোডিয়ামের পরিমাণ 40 এর বেশি দেয় তাহলে হচ্ছে অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, আর যদি 20 এর কম দেয় তাহলে হচ্ছে প্রিরেনাল ইউরিমিয়া। আচ্ছা, প্রিরেনাল ইউরিমিয়াতে আপনার অসমোলারিটি ইউরিনের কত জানি থাকে? More than 500. 500। আর এটা হচ্ছে আপনার ইয়ের ক্ষেত্রে এটিএন এর ক্ষেত্রে Less than 350. লেস দেন 350 অথবা 450। আরেকটা কথা যেটা আমরা খেয়াল রাখতে পারি, ইউরিয়া এক্সক্রিয়েশন, হ্যাঁ, ফ্র্যাকশনাল ইউরিয়া এক্সক্রিয়েশন প্রি-রেনাল এর ক্ষেত্রে কত জানি? Less than, no, more than 1. লেস দেন 35। Less than 35. লেস দেন 35। আর এটিএন এর ক্ষেত্রে হচ্ছে মোর দেন 35। More than 35. মোর দেন 35। So which one of the following is the most likely findings on the renal biopsy? Renal biopsy তে আমরা কি পেতে পারি? Okay, so a 21-year-old man presents with brown blood stain urine after respiratory infection. This is the third occurrence post-respiratory infection hematuria on the past 4 years. The diagnosis? IgA nephropathy, তাই না? যেহেতু তার একটা হেমাচুরিয়ার কথা ওনারা বলছে। আচ্ছা, এখানে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 12.9, WBC প্ল্যাটলেট ESR হচ্ছে বেড়ে গেছে। ওকে, সো সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন, এখানে IgA লেভেল দেখেন এলিভেটেড। সো ইউরিন প্রোটিন, ইউরিনের ব্লাড প্রোটিন হচ্ছে পজিটিভ। কোশ্চেন অফ দ্য ফলোইং, ভাইয়া এখানে পোস্ট রেসপিরেটরি ইনফেকশন তো বলছে, তাহলে জি আচ্ছা টাইম বলে দেয় নাই, ঠিক আছে। টাইম বলে দেয় নাই, কিন্তু আবার আমরা 4 ইয়ার্স করি নাই, ঠিক আছে। ওরা টাইম বলে দেয় নাই, কিন্তু আরো আপনাকে ডায়াগনোসিসের জন্য ক্লু দিয়ে দিছে, IgA কিন্তু বাড়ছে, তাই না? তাহলে IgA nephropathy বলতেই পারি। So which of the following is the most likely findings on the renal biopsy? Renal biopsy তে কি পাইতে পারি? Diffuse mesangial proliferation, extracellular matrix expansion, complementary staining on immunofluorescence, glomerulosclerosis, glomerular microaneurysm, linear deposition of IgG. কোনটা হবে? ডিফিউজ মেসেঞ্জার Diffuse mesangial proliferation. Diffuse mesangial proliferation due to IgA deposition. তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে A. এটা কি পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইসের জন্য ডিফিউজ?
না, বুঝি না আপনার কথাটা। পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন ইসের জন্য এটা কি ডিফিউজ? না না, পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল জন্য ডিফিউজ না, ডিফিউজ শব্দটা ইউজ করছে আমাদের টোটাল যে যত মেসেঞ্জিয়াম আছে, ঠিক আছে, সবগুলাতে হচ্ছে আইজিএ ডিপোজিট হয়েছে আর কি, এই জন্য আর ডিফিউজ শব্দটা ইউজ করছে। আর ওইখানে মানে ডিপোজিশন হয়তো আস্তে আস্তে, এই জন্য এই শব্দটাকে বলা হয় থাকে পলিফারেশন হয়, হ্যাঁ, মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন। এটা আর কি, এই জন্য আমরা এই শব্দটা ইউজ করছি, ডিফিউজ মেসেঞ্জিয়াল পলিফারেশন। আমি আবার বলি আপনাদের পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল আর আইজি এর মধ্যে পার্থক্যগুলা। এক নম্বর কথা হচ্ছে আইজিএ তে আপনার রেসপিরেটরি ইনফেকশনের 1 দিন 2 দিন 3 দিন এর মধ্যেই তার হেমাচুরিয়া ডেভেলপ করবে। আর মানে কোনো পেশেন্টের যদি ফ্যারেঞ্জাইটিস সোর থ্রোট হয়, তার যদি 1 সপ্তাহ পরে 2 সপ্তাহ পরে, অথবা স্কিন ইনফেকশনে 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পরে মোর প্রমিনেন্ট ফিচার যদি আপনার প্রোটিনিউরিয়া হয়, তাহলে সেটা কিন্তু ডায়াগনোসিস পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। আর পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস এর ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি হাইপারটেনশনটা খুব একটা প্রমিনেন্ট ফিচার থাকে না, বাট আইজিএ নেফ্রোপ্যাথির ক্ষেত্রে পেশেন্ট গুলার হাইপারটেনশন ইউজুয়ালি থাকে, ঠিক আছে। যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে দেখেন ওরা হাইপারটেনশন দিয়ে দিছে 145/88। আর আইজিএ যেহেতু নেফ্রোপ্যাথি আইজিএ মেডিয়েটেড, তাহলে মেসেঞ্জিয়ামের মধ্যে হচ্ছে আইজিএ ডিপোজিশন আমরা পাবো, ঠিক আছে। আর পোস্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল তো আইজিএ মেডিয়েটেড না, সেই জন্য ওইটাতে হচ্ছে আমরা এই আইজিএ পাবো না। আর এখানে আইজিএ ডিপোজিশন হয় বলে এই যে মেসেঞ্জিয়ামের প্রলিফারেশন হয় আর কি, তার সাথে কমপ্লিমেন্ট ট্রিটাও ডিপোজিট থাকে, যেটা আমরা হচ্ছে আইজিজি প্লাস কমপ্লিমেন্ট ট্রি হচ্ছে পেয়ে থাকি। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন, a proximal proximal convertible is made up for a single layer of cell that interdigitate with one another, united by the apical tight junction. So it play a major role in water and electrolyte metabolism. Which of the following is one of the most important function of PCT? So ammonia absorption, bicarbonate secretion, glucose excretion, sodium reabsorption, urine concentration. Sodium reabsorption. সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন, হ্যাঁ, অর্থাৎ প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল দিয়ে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয়, তারপর গ্লুকোজ রিঅ্যাবজর্ব হয়, ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হয়, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল দিয়ে মেইনলি হয়ে থাকে। আমরা একটা ড্রাগ ইউজ করি না, ওই যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের SGLT2 ইনহিবিটর গুলো, এম্পাগ্লিফোজিন। ইয়েস, সো এই ড্রাগগুলো কিন্তু প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলের ওই যে গ্লুকোজ যে রিঅ্যাবজর্ব হয় ওই মানে এগুলা মানে চ্যানেলগুলো হচ্ছে বন্ধ করে আর কি, হ্যাঁ, SGLT2 ইনহিবিটর ওই চ্যানেলগুলো বন্ধ করে, ফলে হচ্ছে পেশেন্টের ইউরিনের সাথে গ্লুকোজ হচ্ছে বের হয়ে যায়। এখন এই SGLT2 ইনহিবিটর কিন্তু আবার হার্ট ফেলিওরের পেশেন্টের ইউজ করে, ক্রনিক হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের 4 নাম্বার স্টেপে যে ড্রাগ দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে SGLT2 ইনহিবিটর, এম্পাগ্লিফ্লোজিন গুলো। কেন দেওয়া হয়? যখন হচ্ছে গ্লুকোজটা বডি থেকে বের হয়, সে হচ্ছে 1 মোল করে মানে ওয়াটারও সাথে নিয়ে বের হয়, ঠিক আছে। এই জন্য হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট গুলার হচ্ছে ওই ওয়াটারটা বের হলে তাদের হচ্ছে প্রিলুড যেটা আর কি, সেটা হচ্ছে কমে যায়, পেরিফেরাল ইডিমা এগুলো হচ্ছে কমে যায়, কম হওয়ার পসিবিলিটি থাকে, সেই জন্য হার্ট ফেলিওর পেশেন্টকে SGLT2 ইনহিবিটর দেওয়া হয়। ওকে, সো পরের কোশ্চেন হচ্ছে, a 78-year-old woman has been admitted in a dehydrated and confused state in the emergency department. She has history of cervical carcinoma. Her bloods are markedly abnormal, যেটা হচ্ছে পটাশিয়াম 7.4 বেড়ে গেছে, ক্রিয়েটিনিন 450, ইউরিয়া 31.2. You repeat the serum potassium and is still markedly raised. Which one of the following is the most appropriate initial management in this case? তাহলে এটা আপনারা অ্যানসারটা দেন, অপশনগুলো পড়ে কি দিবেন? ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিব আগে, পটাশিয়াম 7.2 আছে, এরপরে ডেক্সট্রোজ। ফার্স্ট লাইন আমরা দেই হচ্ছে যে 10% 10 ml ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, সেকেন্ড লাইন দেই হচ্ছে যে 50 ml 50% ডেক্সট্রোজ 10 ইউনিট ইনসুলিন। ইয়েস, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে কার্ডিয়াক মাসল গুলাকে স্টেবিলাইজ করতে হবে, হ্যাঁ। সো আমরা হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিব, তাহলে আনসার হচ্ছে অ্যারেঞ্জ ইসিজি একটা করব, ইসিজি তে চেঞ্জ যখন আসবে
তখনই আমরা হচ্ছে 10 ml 10% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট আইভি দিব। ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেওয়ার পরে হচ্ছে পটাশিয়াম লোয়ারিং এজেন্ট গুলো দিতে হবে, যেটা হচ্ছে ইনসুলিন, ডেক্সট্রোজ প্লাস হচ্ছে সালবিউটামিন ইনহেলার, অথবা আমরা ফুরোসেমাইড দিতে পারি, ক্যালসিয়াম রেজোনিয়াম দিতে পারি, ঠিক আছে? এগুলো দিয়ে হচ্ছে আমরা পটাশিয়ামটাকে কমাবো। তাহলে অ্যারেঞ্জ ইসিজি এন্ড গিভ হচ্ছে ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। পরের কোশ্চেন হচ্ছে which change would you make to the antihypertensive medication? ওকে, আগে কোশ্চেনটা পড়ি। A 67-year-old patient is referred to the renal clinic for review. His GP has noted a deteriorating creatinine from 336 থেকে 210. Thus reduction is estimated GFR. তাহলে আবার GFR কমছে, আবার এদিকে ক্রিয়েটিনিনও বেড়ে গেছে। He has had type 2 diabetes for the past 7 years, for which he takes gliclazide, aspirin, simvastatin, and he is also prescribed the amlodipine and treatment for hypertension. So 24 hours mean systolic pressure হচ্ছে 136. Here hemoglobin, white cell, platelet, sodium, potassium, ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে গেছে, গ্লুকোজ হচ্ছে 8.1, HbA1c হচ্ছে 54, আর ইউরিন অ্যালবুটিক্স হচ্ছে পজিটিভ। So which change would you make to antihypertensive medication? Add benroflumethiazide, add bisoprolol, diltiazem, ramipril, increase amlodipine. রামিপ্রিল দেবো? Ramipril. র্যামিপ্রিল। তাহলে যেহেতু পেশেন্টের ডিপিস্টিকে প্রোটিনিউরিয়া আছে, সো আমরা হচ্ছে এখন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যেহেতু আমরা হচ্ছে র্যামিপ্রিল অ্যাড করবো আর কি, প্রোটিনিউরিয়াটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য। আচ্ছা, which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis জানতে চাইছে, okay. So a 45-year-old woman presents to the emergency department with left loin pain and is diagnosed with left-sided kidney stone which passed without intervention. তার একটা kidney stone history, left-sided. She is previously well and on no regular medication, attends the clinic for follow-up. There is no family history of kidney stone and any others medical condition. So physical examination entirely normal, hemoglobin, WBC, platelets, sodium, potassium, creatinine, calcium level 2.9 বেশি, phosphate level 0.7. Which of the following is the most likely diagnosis? Familial hypocalciuric hypercalcemia, primary hyperparathyroidism, sarcoidosis, secondary hyperparathyroidism, tertiary hyperparathyroidism. একটা বাদ দেই, টারশিয়ারি থেকে শুরু করেন। টারশিয়ারি কি হবে? ফসফেটটা কমের দিকে, তাহলে এটা বাদ। সেকেন্ডারি কি হবে? হবে না, কারণ সেকেন্ডারিতে ক্যালসিয়াম কম থাকে, বাট এখানে ক্যালসিয়াম বেশি, তাহলে দুইটা বাদ দিয়ে দিলাম। সার্কোইডোসিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কাশি থাকবে, ঠিক আছে, ড্রাই কাফ থাকবে, বাইলেটারাল হাইলার লিম্ফোঅ্যাডিনোপ্যাথি থাকবে, আর অনলি হচ্ছে হাইপার ক্যালসিমিয়া থাকবে। কিন্তু ড্রাই ক্যাপ কিছু বলে নাই, রেনাল স্টোনের কথা বলছে, কিন্তু সার্কোইডোসিসের ক্ষেত্রে রেনাল স্টোনটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে না। ফ্যামিলিয়ার হাইপোক্যালসিউরিক হাইপারক্যালসিমিয়া, ঠিক আছে, হাইপোক্যালসিমিয়া, এখানে কিন্তু ওরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি কিন্তু বলছে যে কোনো ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই, নো ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ কিডনি স্টোন, তাহলে এটাও বাদ। তাহলে আমাদের যেটা থাকতেছে প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। আমরা তো জানি প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমে ক্যালসিয়ামটা হচ্ছে বেশি থাকে, তাই না? প্যারাথাইরয়েডিজম এটা নরমাল থাকতে পারে অথবা একটু বেশি থাকতে পারে, আর ফসফেটটা কি থাকে? কম থাকে। তো ওরা হচ্ছে লোয়ার রেঞ্জের দিকে কিন্তু ফসফেটটাকে দিচ্ছে, হ্যাঁ। তাহলে এটা ভাবে আমরা এটা বলতে পারি যে প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম। আচ্ছা, প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমের মেইন ট্রিটমেন্ট অর স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট কেউ বলতে পারবেন? প্যারাথাইরয়েক্টমি। এক্স্যাক্টলি। সো প্রাইমারি হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজমের পেশেন্টের মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে প্যারাথাইরয়েক্টমি করে দিতে হবে, হ্যাঁ। আর সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে মেইনলি হচ্ছে ওই ভিটামিন ডি আর ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হয়। আর টারশিয়ারির ক্ষেত্রে তো আমরা রেনাল ট্রান্সপ্ল্যান্টের অথবা রেনাল সেলেভার নাকি জানি একটা ড্রাগ ছিল, সেভিলেমার আছে, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে ফসফেট বাইন্ডার। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে টারশিয়ারির ক্ষেত্রে দেওয়া হয় ফসফেট বাইন্ডারটা। ওটা দিয়ে তারপরে প্যারাথাইরয়েক্টমি করতে হয়। আপনি টারশিয়ারির ক্ষেত্রে তো প্যারাথাইরয়েক্টমি করে লাভ নাই, বুঝছেন? প্যারাথাইরয়েক্টমি অনলি প্রাইমারির ক্ষেত্রে।
প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম যদি হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্যারাথাইরয়েডেক্টমি করব অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, ওকে, সো এগুলো আমরা ডিটেলস পড়বো হচ্ছে এন্ডোক্রাইনোলজিতে। হ্যাঁ, ওকে। So a 65 years old man with congestive heart failure who has received an excessive amount of furosemide is now found in a hypochloremic alkalosis. He has past medical history of ischemic heart disease. So which of the following investigation result would be most characteristics of his disorder? Expanded extracellular fluid volume, fall in partial pressure of carbon dioxide, hypokalemia, low serum bicarbonate level, poor response to ammonium chloride. ফুরোসেমাইড দিছে না, ফুরোসেমাইডের ফিচার কি পাবো আমরা? পটাশিয়াম বাড়ে না, হাইপো সবই কমে যায়, লুপ ডাইরেক্টরটা কিন্তু সবই কমে যায়, হাইপোক্যালেমিয়া হাইপোকাস মনে হচ্ছে সবই কমে যায়। হ্যাঁ, তাহলে ফুরোসেমাইড হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে পটাশিয়ামটাকে সে কমায় দেয়, হ্যাঁ, পটাশিয়ামটাকে বের করে দেয়। যেমন আমরা হাইপার ক্যালেমিয়া ট্রিটমেন্টও ফুরোসেমাইড ইউজ করি, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে হাইপোক্যালেমিয়া হবে আর কি। So alkalosis is maintained by the persistent contractions of the extracellular fluid volume secondary to hyperaldosteronism. Hypochloremic alkalosis is associated with severe hypokalemia. For a question, so a 30-year-old man presents with acute hot and painful right knee. He has a history of alcohol excess, and on examination, his aparaxial blood pressure was normal. Urine dip shows 2+ blood. Blood test shows the raised urea and creatinine level with normal white blood cell. Which one of the following diagnosis is most likely to explain the renal impairment in clinical scenario? IgA nephropathy, post-infectious GN, pyelonephritis, urinary tract infection, urolithiasis. ইউরোলিথিয়াসিস, এটা কি গাউটের কথা বলছে? এক্স্যাক্টলি, ইউরিক অ্যাসিড গাউটের কথা বলছে, ঠিক আছে। যেহেতু অ্যাকিউট হট পেইনফুল রাইট নিয়ে আছে, ঠিক আছে, তারপরে তার যেটা আসছে গিয়া সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার নরমাল আছে, আর ইউরিন ডিপিস থেকে হচ্ছে 2+ ব্লাড বলছে, যেটা হচ্ছে স্টোনের জন্য হয়েছে আর কি। আর এখানে আরেকটা ক্লু দিছে হচ্ছে ইউরিয়া লেভেলটা হচ্ছে তার রেস্ট, হ্যাঁ, রেস্ট ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিন, তারে এটা হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিডের জন্য স্টোন হয়েছে আর কি, তাহলে এটা হচ্ছে ইউরোলিথিয়াসিস হবে। So this man, অ্যালকোহল এক্সেসের হিস্ট্রির সাথে কি কোনো রিলেশন আছে? হ্যাঁ আছে। অ্যালকোহল যদি কোনো পেশেন্ট নেয় অথবা কোনো অ্যান্টিটিবি ড্রাগ যদি নেয় কোনো পেশেন্ট, লাইক পাইরাজিনামাইড, ঠিক আছে, অথবা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট, ডায়াবেটিক পেশেন্ট, সেই পেশেন্ট গুলার হচ্ছে গাউট হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে। লেশনাহ্যান্ড সিনড্রোমের পেশেন্টের গাউটের হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে আর কি। This man has gouty arthritis suggested by the alcohol history and inflammatory joint. Common cause of the renal impairment, patient with the gouty arthritis and the uric acid stone, which accounts for 3 to 5% of all stone in patients in the UK. The proportion may be high as 40% Israel there হয়ে থাকে। Which one of the following renal disease is most likely to have had? 54-year-old man complains of peripheral edema and was found to have hypoalbuminuria, proteinuria. His proteinuria failed to resolve with the furosemide therapy. However, 6 months later, he was diagnosed with the chronic cancer and proteinuria resolved after the cancer was removed. Diagnosis বলে ফেলেন। Cancer membranous glomerulonephritis. So that diagnosis হচ্ছে আমাদের membranous glomerulonephritis. A 50-year-old man has been diagnosed with a renal carcinoma. His brother was diagnosed with the same condition 3 years ago. Which one of the following is the most likely inherited condition? Alport syndrome, Gaucher's disease, Tay-Sachs disease, thrombotic TTP, and von Hippel-Lindau disease. Von Hippel-Lindau? Yes, von Hippel-Lindau হচ্ছে একটা অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিজিজ, হ্যাঁ, এবং এটার সাথে ক্যান্সার অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, রেনাল সেল ক্যান্সার, হেমানজিওব্লাস্টোমা, সেরেব্রাল হেমানজিওমাটা, এই সকল ডিজিজগুলো হচ্ছে একসাথে বাইন্ড করে থাকে অ্যাসোসিয়েটেড করে। যেহেতু তার ভাইয়ের ক্যান্সার ছিল, তারও ক্যান্সার হয়েছে, তাহলে এটা আমরা বলতেই পারি অ্যাজ এ von Hippel-Lindau ডিজিজ। এবং এই von Hippel-Lindau ডিজিজটা কিন্তু সুপার ইম্পর্টেন্ট,
MRCP পরীক্ষার জন্য, হ্যাঁ? Rarely, renal cancer appears to run in the families when a defect in the short arm of chromosome 3 is found to many cases, 88% one series. Von Hippel-Lindau disease is an inherited syndrome in which cysts or tumors in the kidney, pancreas, adrenal gland, epidermidis, or cerebellum, and spinal cord may be found. Between 1/3 and 1/2 of patients with this condition develop renal cell tumor that are often bilateral and multifocal. পল হিপল ইন্ট্রোডিউসের পেশেন্ট গুলোরও কিন্তু আপনার হিমোগ্লোবিন লেভেল বেশি থাকে, হ্যাঁ? হিমোগ্লোবিন লেভেল বেশি থাকে, এটাও একটু মনে রাখতে হবে। খেয়াল রাখেন, রেনাল সেল ক্যান্সার হয়, তারপর হচ্ছে সেরেবেলার হেমানজিওমাটা হয়, তারপরে হচ্ছে আপনার রেটিনাল হেমানজিওমাটা হয়, আর হচ্ছে সিস্ট হয় বিভিন্ন জায়গায়, কিডনিতে হয়, তারপরে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে হয়, প্যানক্রিয়াসে হয়, হ্যাঁ? এগুলোতে সিস্ট হয়। তো এগুলো সমন্বয়টাকে বলা হচ্ছে বন হিপল লিন্ডাউ ডিজিজ। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। Which one of the following is the most likely diagnosis? Diagnosis কি? Okay. 74-year-old man is referred by his GP with deteriorating functional status. He has undergone the endovascular abdominal aortic aneurysm repair 2 weeks earlier. তাহলে aortic aneurysm repair করছে 2 বছর আগে। Okay, 2 weeks earlier, 2 সপ্তাহ। He has past history of transient ischemic attack and coronary bypass grafting surgery 3 years ago. So BP বেশি আছে, pulse 90 regular. His feet looks molted and his toes look blue, and distal pulse being noted to be absent in the both legs. So here hemoglobin, eosinophil count, WBC okay, eosinophil count হচ্ছে বেড়ে গেছে। তাহলে খেয়াল করেন, পেশেন্টের কিন্তু একটা সিএবিজি করা হয়েছিল, সরি 2 উইকস আগে একটা অ্যানিউরিজমাল রাপচার রিপেয়ার করা হয়েছে, তার মানে একটা সার্জিক্যাল এপিসোড তার ছিল। এখন যেটা হচ্ছে যে তার পায়ের যে নখ আছে তো এইটা হচ্ছে ব্লু হয়ে গেছে, পালস হচ্ছে নাই, বন্ধ হয়ে গেছে। ওকে, আর এদিকে হচ্ছে ইসোনোফিল কাউন্ট হচ্ছে বেড়ে গেছে, তার সাথে ইএসআর বাড়ছে এবং পটাশিয়াম বেশি, রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে, ক্রিয়েটিনিন বাড়ছে, বাইকার্বনেট লেভেল হচ্ছে কমছে। ডায়াগনোসিস কি হবে এমনি বলেন? হ্যাঁ, কোলেস্টেরল এম্বোলাইজেশন হয়েছে এই পেশেন্টের। তাহলে এই যেটা, হ্যাঁ, কোলেস্টেরল এম্বোলি। Okay, what is the most likely cause of the albuminuria? Most likely cause ki albuminuria. So a woman who is 12 weeks pregnant presents to the clinic with albuminuria. She is previously well, takes no medications, and he is her first pregnancy. Her mother has a history of renal disease. Her only past history of note is a few urinary tract infection as a child. BP হচ্ছে 142/62. তাহলে বাচ্চাকালে তার urinary tract হিস্ট্রি এখন বেড়ে গেছে। ডায়াগনোসিস সো রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি। রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথির জন্যই তার হচ্ছে মেইনলি প্রোটিনুরিয়া হচ্ছে। তাহলে আনসার হচ্ছে আমাদের রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি। আর রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি মেইনলি আমাদের টার্গেট হচ্ছে হাইপারটেনশনকে ট্রিট করতে হবে, এবং কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে? এখন এত প্রেগনেন্ট লেডি, আরে কি দিবেন? রেমিপিল তো দেওয়া যাবে না। আলফা মিথাইল ডোপা দিয়ে হচ্ছে আমরা তাকে ট্রিট করব। এই যে দেখেন আলফা মিথাইল ডোপা। হ্যাঁ, আচ্ছা, ল্যাবেটোলও দেওয়া যায় না? জি আপু, ল্যাবেটোলও দেওয়া যায়, তাই না? ল্যাবেটোলও দেওয়া যায়, ইয়েস, ল্যাবেটোলও দেওয়া যায়। তবে সেটা ইউজুয়ালি যেটা করে, প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড যদি কোনো হাইপারটেনশন থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ল্যাবেটোলটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে এন্ড প্রেগন্যান্সি ইনডিউসড হাইপারটেনশন বা এটা ইউজুয়ালি আপনার 20 সপ্তাহ পরে যদি হয় তখন এটা দেয় আর কি। আর এজ এ প্রেগন্যান্সিতে মানে ড্রাগ অফ চয়েস অ্যাকচুয়ালি হাইপারটেনশনের জন্য ল্যাবেটালল। ল্যাবেটালল ইনিশিয়ালি, তারপরে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ হচ্ছে আলফা মিথাইল ডোপা। আচ্ছা, জি কিছু বলবেন? না না ভাই, হাইড্রোলাজিন ছিল নাকি এই জন্য চিন্তা করতেছি, আপনি বলছিলেন তো। হাইড্রোলাজিন ছিল না। আচ্ছা, what next additional investigation would you recommend to evaluate the cause of his recurrent UTI? তাহলে রিকারেন্ট ইউটিআই এর জন্য আমরা কি করব ইভালুয়েশন?
75 years old man presents for the fourth time this year with fever and sign of infection. On previous admission, he was for the right lower lobe pneumonia and the others of urinary tract infection. So he has a history of hypertension for which he takes the remipil amlodipine, and he suffered an inferior myocardial infarction 3 years ago. Since when he has been taking the simvastatin, and here blood pressure okay, pyrexia আছে 37.9, pulse হচ্ছে 90, and cardiovascular respiratory normal. There is a suprapubic tenderness on abdominal palpation. So parectal reveals the smoothly enlarged prostate. তাহলে prostate বড় আছে। এখন আমরা হেমোগ্লোবিন ওকে, ডাব্লিউবিসি, প্লেটলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন একটু বাড়ছে, ব্লাড হচ্ছে 2+, প্রোটিন হচ্ছে 2+। What next additional investigation would you recommend to elicit the cause of his recurrent UTI? CT pelvis করব, cystoscopy করব, intravenous urogram করব, post void residual bladder volume measurement করব, নাকি prostate specific antigen measurement করব? পোস্ট ভয়েড রেসিডুয়াল ব্লাডার ভলিউম। এটা প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লেসিয়ার জন্য তো এই ফিচারটা হইছে না, তার হচ্ছে রিকারেন্ট ইউটিআই ডেভেলপ করতেছে, এবং যেহেতু তার হচ্ছে ব্লাডারে ওরা বলছিল না যে সুপ্রাপিউবিক টেন্ডারনেস অন অ্যাবডোমিনাল পালপেশন, তার মানে হচ্ছে ইউরিন জমে আছে এন্ড স্মুথলি এনলার্জ প্রোস্টেট, এটাই হবে। post-voidal residual bladder volume measure করতে হবে। If the suspicions of the prostatic hypertrophy, the post-void residual volume is the best way to estimate the degree of bladder obstruction. If there is a significant evidence of the chronic urinary retention, then combination of alpha blockers, 5-alpha reductase inhibitor therapy, intermittent catheterization or transurethral resection of prostate would be the potential option. What is the best form of access for her hemodialysis? So a 72 years old female has been followed up in the renal clinic for several years with CKD, presumed due to the diabetic nephropathy. She is now approaching CKD5 and she has opted to hemodialysis as her mode of renal replacement therapy when she comes to needing it. What is the best form of access for her to have the hemodialysis? Peritoneal dialysis catheter, tunneled cuffed dual lumen hemodialysis catheter, temporary hemodialysis catheter, arteriovenous fistula, arteriovenous graft. কোনটা দিয়ে আমরা হেমোডায়ালিসিস করতে পারি? বেস্ট হবে বেস্ট অ্যাসেস আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা। একটা ফিস্টুলা আমাদেরকে করে নিতে হবে, আর্টেরিওভেনাস ডায়ালিসিস করতে হবে বারবার, সো আর্টেরিওভেনাস একটা ফিস্টুলা করে দিতে হবে। হ্যাঁ, ফিস্টুলা করার পরে কি করা যায় না, ওয়েট করতে হয়? পরে করা যায়। These are firmly by the establishing the side-to-side anastomosis between an artery and vein. Vein mapping of the patient's vascular system using an ultrasound will help to guide the optimal site. The high pressure from the artery will arterialize the vein, which will allow for it to tolerate the repeated needling when connecting to a dialysis machine, as well as offer the good blood flows on dialysis. This takes about 6 to 8 weeks to fully mature. তাহলে 8 সপ্তাহের মতো আমাদের ওয়েট করতে হবে। Compared to other form of access, fistula have the better patency rates, lower rates of access related sepsis, and confer the favorable outcomes on morbidity and mortality. Which one of the following is the most appropriate form of confirming the likely underlying etiology of our kidney disease? Here urine protein আছে 1+, blood negative, urinary renal tract ultrasound করছে, no evidence of obstruction, small kidney with thin cortex। তাহলে small kidney with thin cortex পাইছে, তাহলে কি হতে পারে? হ্যাঁ, renal artery stenosis হইতে পারে। এখন আমরা তারপরে একটু দেখবো হিস্ট্রিটা। 25, তার মানে বয়স কিন্তু কম, old female person, presents with nausea, lethargy. GP has been treating her
for essential hypertension with ramipril and latest on treatment blood pressure has been recorded at 149/89. Other past history of notes include the symmetrical polyarthropathy, which may be rheumatoid arthritis, and history of recurrent urinary tract infection in the child. এখন দেখেন ডায়াগনোসিস মোড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেহেতু রিকারেন্ট ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের হিস্ট্রি আছে বাচ্চাকালে এবং তার হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, তাই না? তাহলে আমরা এটা তো বলতেই পারি রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি, রাইট? So there are এখানে ব্লাড প্রেশার বেশি, there are basal crackles on auscultation of the chest. Here hemoglobin কম, WBC, প্লেটলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়ামটা বেশি 5.9, ক্রিয়েটিনিন বেশি, রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে, আর হচ্ছে নো অবস্ট্রাকশন বাট স্মল কিডনি উইথ থিন কর্টিক্স, মানে ব্লাড সাপ্লাই কম যাচ্ছে। প্রোটিন হচ্ছে 1+, ব্লাড নাই। Okay, so which one of the following is the most appropriate for confirming the likely underlying etiology of her kidney disease? That means reflux nephropathy CT abdomen. MR CT angiography abdomen. হ্যাঁ, MR angiography no, এটা তো রিফ্লাক্স। CT abdomen মনে হয়। তাহলে কি করব আমরা? ও রিফ্লাক্স নিউরোপ্যাথি মিক্সচারিং সিস্টেম ইউরেথ্রোগ্রাম হয় ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন আছে চাইল্ড। Yes. তাহলে যেহেতু তার বাচ্চাকালে রিকারেন্ট ইউটিআই হিস্ট্রি আছে, তারপরে পেশেন্ট হচ্ছে হাইপারটেনশন আছে, হ্যাঁ, সো এটা রিফ্লাক্স নিউরোপ্যাথি, সো আমরা মিক্সচারিং সিস্টেম ইউরেথ্রোগ্রাম করব। আচ্ছা, where in the body is EPO normally produced? তাহলে ইরেথ্রোপয়েটিন কোন জায়গা থেকে প্রডিউস হয়? Juxtaglomerular apparatus, glomerular capillary wall, interstitial fibroblast, renal artery, endothelial cell, or bone marrow? fibroblast সি এটা হচ্ছে আমাদের ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে হচ্ছে আমাদের এটা রিলিজ হয় ইরেথ্রোপয়েটিন হরমোনটা। ওকে, পরের কোশ্চেন আসি। Which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? So 26 years old man register with a new GP and is noticed to have non-visible hematuria. তাহলে hematuria আছে, so is referred to the health on further questioning that his mother had a deafness. তাহলে hematuria আছে, মায়ের হিস্ট্রিতে ডেফনেস আছে, কি হতে পারে ডায়াগনোসিস? অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, না? আমাদের অ্যালপোর্ট। আচ্ছা, একটু আপনারা মিউট করে একটু কথা বলেন। But apparently his parents divorced and he has no further contact with his mother. Does not comment on in our current health status. Okay, deafness, hematuria, that means হচ্ছে আমাদের most likely diagnosis যেটা বললেন অ্যালপোর্ট সিনড্রোম। পরের কোশ্চেন আসি। So বলছে which of the following investigation would help secure the underlying diagnosis? এখানে লাম্বার এক্সরে করছে, লাইটিকুলেশন এন্ড মাল্টিপল লাম্বার ভার্টেব্রা, লাইটিকুলেশন পাইছে, ডায়াগনোসিস বলে ফেলেন মাল্টিপল মাইলোমা, তাই না? তারপর আমরা একটু সিনারিটা পড়বো। ওল্ড এজের একটা পেশেন্ট দেখছেন, 70 years old man, background of type 2 diabetes and gout, bilateral kidney replacement for osteoarthritis. His current medication aspirin, metformin, gliclazide, allopurinol. So he presents with hospital 2-month history of weight loss, polyuria, nausea, constipation, and age low back pain. চলে আসছে। কনস্টিপেশন হওয়ার কারণ হচ্ছে তার ক্যালসিয়াম লেভেল বেশি থাকে, এবং ওয়েট লস, যেহেতু এটা একটা ক্যান্সারাস কন্ডিশন, ওয়েট লস, পলিউরিয়া, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের জন্য হতে পারে, অথবা ক্যালসিয়াম বেশির জন্য হতে পারে। সো হিমোগ্লোবিন লেভেল হচ্ছে কমে গেছে, MCP 89, তারপরে এদিক দিয়ে ক্রিয়েটিনিন বেশি যেহেতু রেনাল ইনভলভমেন্ট, আর হচ্ছে ক্যালসিয়াম দেখেন অনেক বেশি 3.3। তাহলে এখন which of the following investigation would help to secure the underlying diagnosis? আল্ট্রাসাউন্ড করতে রেনাল ট্রেক করব, ইরেথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেট দেখবো, বোন মেরো বায়োপসি করব, রেনাল বায়োপসি করব, প্যারাথাইরয়েড হরমোন লিখবো, কোনটা দেখবো? বোন মেরো বায়োপসি। ইয়েস, সো আমরা হচ্ছে এখন বোন মেরো বায়োপসি করব, রাইট?
The patient likely has multiple myeloma given the hypercalcemia and lytic lesion on the X-ray. Myeloma is the hematological malignancy caused by neoplastic proliferation of the plasma cell and characterized by more than 10% clonal plasma cell থাকবে বোন মডেতে, এটা হচ্ছে মোর সিগনিফিকেন্ট। আর যদি লেস দেন 10% থাকে তখন এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যায় আপনার মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথি অফ আনডিটারমাইন্ড সিগনিফিকেন্স। আর সেরাম ইউরিন প্রোটিনুরিয়া থাকে, তারপরে হচ্ছে ক্যালসিয়াম রেস্ট করে, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, অ্যানিমিয়া থাকে, বোন লেশন থাকে, দ্যাট মিন্স লাইটিক লেশন থাকে। মাল্টিপল মায়োলোমা, ওয়েলডেস্টো ম্যাক্রোগ্লোবিনেমিয়া, এমগাস, এগুলো হচ্ছে আমরা হেমাটোলজি ডিজিজ হিসাবে পড়বো আর কি। A 27-year-old man with a history of hypertension and intermittent loin pain. There is a family history of subarachnoid hemorrhage. Urine testing revealed evidence of hematuria. So, which of the following diagnoses fit best with this clinical picture? Boliferen? ADPKD. ADPKD. What condition may be running in the family? So 53 years old woman who is sent as an emergency to you with a acute onset of headache, deteriorating conscious level. Her husband mentioned that her brother has recently had a kidney transplant, although he is not sure why. তাহলে এদিকে রেনাল ফাংশন ডিটেরিয়েট করতেছে আর তার ভাইয়ের ওভার কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা হয়েছে রিসেন্টলি। আচ্ছা, সো কি হতে পারে? হোয়াট কন্ডিশন মে বি রানিং ইন দ্য ফ্যামিলি? অ্যালপোর্ট সিনড্রোম, হেরিডিটারি হেমোরেজিক টেলাঞ্জেক্টেশিয়া, পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ, টিউবারাস স্ক্লেরোসিস, বর্ন হিপল লিন্ডা সিনড্রোম। পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ। এটা পলিসিস্টিক অটোসোমাল মানে ডমিনেন্ট Okay, so per question, which of the following is the investigation most likely to deliver the underlying tissue diagnosis? আমরা কি কোশ্চেনটা পড়ি। A 69-year-old man presents with TP complaining of hip and back pain. তাহলে 69 মোটামুটি একটা ওল্ড এজের পেশেন্ট, তারপরে তার সাথে হচ্ছে হিপ পেন আছে, আবার সাথে ব্যাক পেন আছে। Over the past few months, he has also noticed the increasing symptom of dysuria, hesitancy, dribbling, and try to pass urine. তার মানে অবস্ট্রাকটিভ ফিচারও আছে, আবার কিছুটা আপনার ইরিটেটিভ ফিচারও আছে। Occasionally, he has noticed that the urine may be tainted with the blood. তাহলে এখন ইউরিনের সাথে ব্লাডও আসছে, হেমাচুরিয়া। Other past history of note include the hypertension for which he takes amlodipine 5 mg daily. তার মানে আমরা যেহেতু হেমাচুরিয়া আছে, পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ ফিচার প্লাস ইরিটেটিভ ফিচারও আছে, সাথে ব্যাক পেইন এবং হিপ পেইন আছে, কি ডায়াগনোসিস হতে পারে? আনুমানিক একটা ডায়াগনোসিস। মাল্টিপল মায়োলোমা। নো, হেমাচুরিয়া, আপনার এখানে ড্রিবলিং, হেজিটেন্সি, ডিসপিয়া, এটা প্রোস্টেট ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, বিরান প্রোস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া। ইয়েস, সো এখানে প্রোস্টেট ক্যান্সার হওয়ারই পসিবিলিটি হচ্ছে বেশি। আর যেহেতু এখানে ব্লাড আছে, ঠিক আছে, আবার ব্যাক পেন এবং হিপ পেন হওয়ার কারণ হচ্ছে মেটাস্টেসিস হয়েছে, পার্টিবাল মেটাস্টেসিস। এখানে ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, হাইপারটেনশন আছে। আচ্ছা, ব্লাড প্রেশার বেশি, পালস 75, আর পাররেক্টাল এক্সামিনেশন করছে ফার্ম এনলার্জ প্রোস্টেট উইথ অবলিটারেশন। এই যে দেখেন, অবলিটারেশন অফ দ্য ল্যাটারাল সালকাস। আমরা তো জানি অবলিটারেশন যদি ল্যাটারাল সালকাস হয় সেটা হচ্ছে প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এরকমটা পাওয়া যায়। আর হিমোগ্লোবিনও কম, দ্যাট মিনস ক্যান্সারাস কন্ডিশন। আর এদিকে পটাশিয়ামটা একটু বেশি, ক্রিয়েটিন একটু বেশি, অ্যালকালাইন ফসফেটাস অনেক বেড়ে গেছে, যেহেতু বোনস মেটাস্টেসিস হয়েছে সেহেতু এএলপি লেভেল বাড়ছে। এএলটি ক্যালসিয়াম বাড়ছে, যেহেতু বোনস মেটাস্টেসিস, যেহেতু ক্যালসিয়াম নর্মাল। আর পিএস হচ্ছে 3। Which of the following investigation most likely to deliver the underlying tissue diagnosis করার জন্য আমরা কি করতে পারি? বোন স্ক্যান, লাম্বার স্পাইন এন্ড হিপ এক্স-রে, চেস্ট এক্স-রে, ট্রান্সরেক্টাল প্রোস্টেটিক বায়োপসি, and CT abdomen and pelvis. Tissue ট্রান্সরেক্টাল মানে ট্রান্সরেক্টাল প্রোস্টেটিক বায়োপসি। Yes, যেহেতু টিস্যু ডায়াগনোসিস বলছে, তাহলে আমার ট্রান্সরেক্টাল প্রোস্টেটিক বায়োপসি নিয়ে সেখান থেকে হচ্ছে আমরা এটাকে এক্সক্লুড করতে পারবো। সো এটা হচ্ছে প্রোস্টেটিক ক্যান্সার ডায়াগনোসিস। Okay, so next question, which of the following drugs should be discontinued before angiography procedure? গ্লিকাজাইড কে বাদ দিবেন? ইবাব্রাডিন, মেটফরমিন, ব্রিসোপ্রোলোল, সিম্বাস্টাটিন, কোনটা?
তাহলে আমাকে মেটফর্মিন বাদ দিতে হবে। কেন বাদ দিব? মেটফর্মিন থাকলে কি করতে পারে? ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস অথবা ক্যান্ট্রাস্ট ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি করে অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস করে দিতে পারে, সেই জন্য মেটফর্মিনটাকে আমরা উইথড্র করে দিব। এবং কতক্ষণ আগে উইথড্র করতে হয়? 48 hours 48 আওয়ার্স আগে। আবার কখন আবার রিস্টার্ট করব? প্রসিডিউরের 48 hours পরে। 3 দিন 48 আওয়ার্স পরে, অথবা রেনাল ফাংশন যখন নরমাল চলে আসবে, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে আমরা এটা রিস্টার্ট করে দেব। A 56 years old woman who is taking the allopurinol for gout presents with rash, fever, mild hematuria. ঠিক আছে, অ্যালোপেরিনল পাচ্ছে, র্যাশ, ফিভার, মাইল্ড হেমাচুরিয়া, ইউরিয়া হচ্ছে 15, ক্রিয়েটিন 175, বোন আছে, ফুল ব্লাড কাউন্ট শোস প্রেজেন্স অফ ইওসিনোফিলিয়া। ডায়াগনোসিসটা একটু বলে ফেলেন। অ্যাকিউট টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস ডিউ টু অ্যালোপেরিনল। হ্যাঁ, আচ্ছা, given the likely diagnosis, which one of the following feature most likely to be present? একটু আপনারা নিজেরা একটু দেখে বলেন কোনটা আমরা পাবো, আনসার হবে। Improvement in the clinical features following withdrawal of the drug. হ্যাঁ, এটাই হবে, তাই না? আমরা তো জানি যে অ্যাকিউট টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিসের পেশেন্ট গুলো যদি কোনো প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে, তাহলে সেটা আগে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, সেটাকে বন্ধ করতে হবে। যেহেতু পেশেন্ট অ্যালোপেরিনল খায়, তখন হচ্ছে অ্যালোপেরিনলটাকে বন্ধ করব, বন্ধ করে তারপরে কি দিতে পারি আমরা এখানে, মনে আছে? স্টেরয়েড। দেন হচ্ছে আমরা স্টেরয়েড দিব, হ্যাঁ, হাই ডোজ স্টেরয়েড দিব পেশেন্টকে। ওকে, তাহলে ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ফলোইং উইথড্রয়াল অফ দ্য ড্রাগস, তারপর হচ্ছে পেশেন্টকে আমরা স্টেরয়েড দিব। Which one of the following is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis? ঠিক আছে, most appropriate investigation to confirm the diagnosis আমরা কি করতে পারি? আচ্ছা, আমরা একটু এদিকে আসি। So 21-year-old woman is referred to the renal clinic due to hypertension. She has no history, significant past medical history, but remembering taking antibiotic for a few occasions as a child for urinary tract infection. এখন পেশেন্টের হচ্ছে হাইপারটেনশন আছে, তাহলে বাচ্চাকালে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের জন্য সে অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে, এখন হাইপারটেনশন আছে, ডায়াগনোসিস বলেন। রিফ্লাক্স নেফ্রোপ্যাথি। সো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস? কোনটা করব ইনভেস্টিগেশন? বয়ডিং সিস্টেম। ইয়েস, সো বয়ডিং ইউরোস্ট্রোগ্রাম, এটা হচ্ছে আমরা করব। এতবার দিল কেন এই কোশ্চেনটা? Which one of the following would a renal biopsy most probably show? তাই কোনটা পাবো আমরা? During the course of routine medical examination, 26 years old man is found to have 3+ hematuria. This is confirmed by microscopy and second urine analysis 9 months later. He remembered 2 episodes during the past years when his urine was red, and both occurred in the associated with the upper respiratory tract infection. তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে? তাহলে আমরা মোস্ট প্রবাবল বায়োপসিতে কি পাবো? IgA পাবো, রাইট। Given the likely diagnosis, which one of the following statements about it is true? So 4-year-old man is noticed to have purplish color right third and fourth toes 4th day after coronary angiography, and creatinine level হচ্ছে বেড়ে গেছে, and he has a history of adult onset diabetes mellitus, hypertension, 5 year smoking history. Okay, তাহলে এখন আমাদের given the likely diagnosis, এটা ডায়াগনোসিস একটু বলেন তো কি হতে পারে? Cholesterol embolism. Yes. So given the likely diagnosis, which one of the following statements about it is true? So abnormal creatinine on admission doesn't increase the risk. Anticoagulant reduce the risk. Diabetes mellitus is associated. Diuretics are the mainstay of treatment. Thrombolysis is of proven benefit. কোনটা হবে? Diabetes mellitus associated.
সো থ্রম্বোলাইসিস তো আরো বাড়াই দেয়, ডায়াবেটিস দিয়ে লাভ নাই, হাইড্রেশন করতে হয়, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিলেও আর বাড়ে কোলেস্ট্রল এম্বোলাইজেশন। এগুলো অ্যাবনর্মাল ক্রিয়েটিনিন অ্যাডমিশন ডাজন্ট ইনক্রিজ দ্য রিস্ক, অবশ্যই ইনক্রিজ রিস্ক, কারণ রেনাল ইনভলভমেন্টটা খারাপ। আর ইয়ার ক্ষেত্রে আপনার ডায়াবেটিক যদি থাকে কোনো পেশেন্টে, সেই পেশেন্টগুলোর কিন্তু অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি থাকবে তাদেরই কোনো প্রসিডিওর করতে গেলে, এনজিওগ্রাফি, সিএবিজি বা কোনো কিছু করতে গেলে সেই সকল পেশেন্টগুলোরই আমাদের কোলেস্ট্রল এম্বোলাইজেশন বেশি হয়। সেই জন্য এটাই হবে আনসার, যে ডায়াবেটিস মেলাইটাস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড। Which one of the following is the most likely cause of death? The most likely cause of death কোনটা? Okay, so a 60-year-old diabetic patient dies during hemodialysis. Apparently, nurse went to get him a pieces glucose, and when they returned, they saw he had had a cardiac arrest. তাহলে হেমোডায়ালিসিস অবস্থায় কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে। The nurse said that he had felt clammy and little nauseous. They had assumed that he had hypoglycemia. Okay, হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10.8, WBC, প্লেটলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়ামটা হচ্ছে বেশি 5.6, ক্রিয়েটিনিন 760. Which one of the following is the most likely cause of death? আচ্ছা, ডায়ালাইসিস পেশেন্ট গুলো হতে পারে, হ্যাঁ, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, ভাস্কুলার ডিজিজ, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, তারপরে হার্ট ডিজিজ না, Coronary হ্যাঁ। সো আমরা হচ্ছে সেরেব্রোভাস্কুলার ডিজিজ না, এটা হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ। তো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের জন্যই ডায়ালাইসিস পেশেন্ট গুলো হচ্ছে মেইনলি মরে, যেটা আমরা জানি। করোনারি আর্টারি ডিজিজ, দ্যাট মিনস ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের জন্য আর কি। Result of which blood test will guide further management acutely? So 55-year-old man with biopsy proven diabetic nephropathy undergoes hemodialysis 3 times a week using the radiocephalic fistula. He is due to dialysis today and reports the fistula doesn't seem to have its usual thrill when palpate. On examination, you are concerned the fistula has clotted. He doesn't pass any urine. So result of which blood test will guide the further management acutely. So chloride দেখবো, creatinine দেখবো, hemoglobin দেখবো, potassium দেখবো, sodium দেখবো। পটাশিয়াম না, এখানে পটাশিয়ামটা কি কিসের জন্য আমরা দেখবো মেইনলি, কেন বাড়বে? লাইসিস হলে যেটা বের হয় সেটা পটাশিয়াম, যেটা ব্লক করে দিতে পারে। Okay, potassium. Okay, this patient has a clotted fistula and will therefore be unable to dialyze unless it is declotted, typically by the thrombolysis treatment performed by an interventional radiologist. This procedure will have to be arranged during the normal working hours as centers that provide such a service. In the meantime, and acutely, the concern is whether he needs the urgent dialysis. Hyperkalemia, which can cause life-threatening arrhythmias, would be an indication to insert the temporary dialysis line into the central vein. So an emergency dialysis performed. Most patients with hyperkalemia can be managed with the medical treatment, but his patient is dialysis patient who is anuric, and the only definitive treatment to reduce the potassium is dialysis. Achha. Other important indication emergency dialysis include কি হতে পারে, refractory pulmonary edema, refractory metabolic acidosis less than 7.2, আর uremic complication থাকলে, especially uremic pericarditis হলে বা encephalopathy develop করলে, সেই জন্য আমরা ডায়ালিসিস করব। What condition does the patient have? তাহলে a 44-year-old man presents with a 3-month history of worsening bilateral leg swelling and shortness of breath on minimal exertion. তাহলে shortness of breath হচ্ছে minimal exertion এ। আচ্ছা, his GP had referred him for a cardiology opinion, but an echo showed normal ventricular size and function. The cardiology nurse specialist noted he had protein 4+ and his urine deep and recommended nephrology opinion. তাহলে leg swelling, আবার এদিকে হচ্ছে আপনার 4+
proteinuria হচ্ছে। In the renal clinic, he had peripheral edema and his knees bilaterally. So blood tests from the cardiology clinic were reviewed and are shown below. Sodium, potassium, urea, creatinine, albumin, urine protein ratio was performed and which was 834. But massive proteinuria হচ্ছে। নেফ্রোটিক এটা নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক তার মধ্যে 44 তো মেমব্রেনাস গ্লোমেরুলাইটিস আর কি। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন, which of the following most accurately describe the underlying pathological process? More accurately describe underlying pathological process. Okay. 34-year-old woman presents with vomiting, generalized malaise, weakness 5 weeks after delivery, healthy, a male infant. The pregnancy had been uncomplicated with no hypertension evident. Blood pressure 210/110, serum creatinine 650, potassium 6.9, hemoglobin 7.6, and platelet 65. রেটিকুলোসাইট কাউন্ট হচ্ছে 7%, দ্যাট মিন্স বেড়ে গেছে, প্লাটলেট কমে গেছে, এদিকে পটাশিয়াম বাড়ছে, রেনাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে। নর্মাল ক্লটিং ইন্ডিকেট এন্ড ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজেনেস বাড়ছে 800। তাহলে আমরা এটা কি ডায়াগনোস করতে পারি বলেন? হাস হাস হবে, যেহেতু হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া আছে, তাই না? তারপরে পেশেন্টের হচ্ছে গিয়া থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে, আবার রেটিকুলোসাইট কাউন্ট বাড়ছে, এলডিএস বাড়ছে, হ্যাঁ, রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে 670। আর ডিআইসি হলে আরো কিছু জিনিস তারা দিত, ধরেন পিটি, এপিটিটি, মানে ক্লটিং বা কোয়াগুলেশন প্রোফাইলও কিছু দিত আর কি। Which one of the following most accurately describe the underlying pathological process? DIC, malignant hypertension, preeclampsia, thrombotic microangiopathy, crescent GN. থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি। থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি, এটা তারা এমন ভাবে আনসারটা দিচ্ছে, এটা হাস হইতে পারে অথবা থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপোরা হইতে পারে, যেটাই হোক না কেন, তবে এটা হাসের সিনারি আর কি। আর এটা আনসারটা হচ্ছে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি, যেহেতু ব্লাড ভেসেল, ন্যারো ব্লাড ভেসেল ভিতর দিয়ে আরবিসি গুলো যাওয়ার জন্য হচ্ছে ভেঙে যায়, সেই জন্য হচ্ছে থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি। পিটিতে মাইল্ড কিডনি ইনজুরি থাকে আর উইথিন হচ্ছে 24 উইকস প্রেগন্যান্সির মধ্যে হওয়ার চান্স বেশি। পোস্টপার্টাম হয়ে গেলে তখন হার্টের। আচ্ছা, রাইট। Okay, which of the following organism is the most likely cause of his infection? কোন অর্গানিজমটা হতে পারে most likely? A 62-year-old man who has history of type 2 diabetes and terminal kidney disease, treated with the continuous ambulatory peritoneal dialysis, present emergency department, partially draining back. Okay, and which contains only small amounts of cloudy fluid. তার মানে peritoneal dialysis related peritonitis হয়েছে। এখন কোনটা ইনফেক্টিভ এজেন্ট হইতে পারে? অ্যাসপারজিলাস, ইকোলাই। তাহলে এটা হচ্ছে স্টেফাইলোকোকাস। Which one of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কি? তাহলে 31-year-old woman presents to the emergency department with renal colic. তাহলে স্টোন নিয়ে আসছে। She has recently moved to the area and report having the recurrent urinary tract infection in the past, but nil else of note. She has hematuria on the urine testing, but no evidence of acute infection. Excretion urography demonstrates small calculi in the papillary zone with an increase in the radio density after contrast medium is injected. তাহলে তার এই স্টোন হওয়ার কারণ কি? Which of the following is the most likely diagnosis? ATPKD and chronic reflux nephropathy, medullary cystic disease, medullary sponge kidney, আর লাস্ট হচ্ছে nephrocalcinosis. মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি। medullary sponge kidney. Yes. Calculate papillary zone. পেপিলারি রিজনে, সো অর্থাৎ যে কালেক্টিং ডাক্ট গুলো আছে এগুলো ডায়ালেটেড, ডাইভার্টিকুলেটেড হয়ে ওইখানে হচ্ছে আপনার সিস্টিক কন্ডিশন তৈরি করে, যেখানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম বা বিভিন্ন আয়ন ট্যান ডিপোজিট হয়ে আমাদের স্টোন ফর্ম করে। আবার হচ্ছে তার রিকারেন্ট যেহেতু ইউটিআই হচ্ছে, সো এটা হচ্ছে স্টোনের সাথে রিলেটেড। সো এটাই হবে মেডুলারি স্পঞ্জ কিডনি ডিউ টু পেপিলারি জোনে যেহেতু স্টোনটা।
So medullary sponge kidney has a prevalence 1:1000 by 1:5000. The condition characterized by dilatation of the collecting duct in the papilla. এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা, উইথ অ্যাকম্পেনিং দ্য সিস্টিক চেঞ্জ থাকবে, এবং এই সিস্টিক চেঞ্জের জায়গাগুলোতে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কিছু ডিপোজিট হয়ে স্টোন ফর্মেশন করে। So a 20-year-old man is admitted to the ED after the road traffic collision. So he has no relevant past medical history, and upon examination he has blood pressure active 60, pulse 110, and urine dipstick shows 3+ blood. Blood result shows urea হচ্ছে 15, creatinine 800. Diagnosis cater road traffic collision rhabdomyolysis. Yes. So এখন which of the following is টিস্যু ড্যামেজ, most important biochemical factor that should be kept in mind? ওকে, এটা আপনার একটু রিডিং পড়ে আমাকে আনসারটা বলেন কোনটা পারে। এই হবে tissue destruction and breakdown resulting in release of cellular potassium. কারণ টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হলে তো ইন্ট্রাসেলুলার উপাদানগুলো এক্সট্রা সেলুলারে চলে আসে না, দ্যাট মিনস হচ্ছে পটাশিয়াম লেভেলটা বেড়ে গেলে তো ঝামেলা। এই জন্য আমাকে মনের মধ্যে এটাই রাখতে হবে, হাইপার ক্যালিমিয়ানি হয়ে যায় পেশেন্টটা, তাহলে হচ্ছে পটাশিয়ামের ম্যানেজমেন্টটা আমাকে করতে হবে। তাহলে টিস্যু ডিস্ট্রাকশন অর ব্রেকডাউন রেজাল্ট ইন দ্য রিলিজ অফ ইন্ট্রাসেলুলার পটাশিয়াম, এটা মনে রাখতে হবে আমাকে। Okay, so পরের question, which one of the following condition could be the most likely cause? Most likely cause কোনটা? An 18-year-old boy is diagnosed with the pulmonary tuberculosis and started on treatment. A month later, he presents with anorexia, malaise, fever, and laboratory testing হচ্ছে hemoglobin, okay, WBC, eosinophil count হচ্ছে বেড়ে গেছে, তাহলে eosinophil count হচ্ছে 2.8। আচ্ছা, ইউরিয়া হচ্ছে 27, ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে বেশি, রেনাল ইনভলভমেন্টও আছে। তাহলে পালমোনারি টিবির পেশেন্ট কিন্তু খেয়াল রাখবেন, ইউরিনালিসিস শোস নিউমেরাস পাস সেল বাট নেগেটিভ ফর এএফবি অন স্টেনিং। ডায়াগনোসিসটা বলে ফেলেন। ইউসিনোফিল বেশি, পালমোনারি সিনড্রোম, হ্যাঁ এটা হচ্ছে না না রেনাল টিবি না, এটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস। রেনাল টিবিতে কিন্তু ইসিনোফিল কাউন্ট বাড়বে না, বুঝছেন? যেহেতু তাকে পালমোনারি টিবি ডায়াগনোস করা হয়েছে তার এবং স্টার্ট অন ট্রিটমেন্ট, তার মানে পেশেন্ট হচ্ছে আপনার পাইছে, এই যে রিফাম্পিসিন পাইছে, অ্যান্টিটিবি ড্রাগের মধ্যে যেগুলো হচ্ছে আপনার করে আর কি, অ্যান্টিটিবি ড্রাগ গুলো অ্যাকিউট টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস করে। আর সাথে হচ্ছে পেশেন্টের ফিভার, ম্যালাইস, অ্যানোরেক্সিয়া আছে, এবং মোর কমনলি হচ্ছে ইসিনোফিল কাউন্ট বাড়ছে, রেনাল ইনভলভমেন্ট হয়েছে। সো এটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস। জি, এটা মানে মেবি রিফাম্পিসিনের জন্য। হ্যাঁ, এটা রিফাম্পিসিনের জন্য হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ দ্য ক্যালকুলাস? সো প্রোটিয়াস ইনফেকশন আছে, প্রোটিয়াস থাকলে কোনটা হবে? প্রোটিয়াস ইনফেকশন এবং স্ট্যাগ হর্ন ক্যালকুলাই। সো প্রোটিয়াস ইনফেকশন, স্ট্যাগ হর্ন ক্যালকুলাই, তাহলে এটা কোন? অ্যামোনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট, এ অ্যামোনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট। So where is the urinary system is the most likely underlying pathology? A 35-year-old man is referred to the renal clinic with refractory hypertension and 3 oral agent. His BP 155/95, hematuria 3+, and dipstick testing, a proteinuria আছে on dipstick testing. There is no significant past medical history apart from hypertension. So lifelong non-smoker and recent creatinine হচ্ছে 155 from 110 থেকে 155 হয়েছে some 12 months earlier. Where his urinary system is the most likely underlying pathology, কোন জায়গায় প্যাথোলজিটা থাকতে পারে? তাহলে হেমাচুরিয়া যেহেতু আছে, তাহলে কোথায় হবে? হ্যাঁ, ব্লাডারে, গ্লোমেরুলি, রেনাল টিউবিউলস, ইউরেটার, ইউরেথ্রা, প্রোটিনুরিয়া প্লাস হেমাচুরিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা গ্লোমেরুলাসই হবে। রেনাল টিউবুলে, রেনাল টিউবিউল চেয়ে গ্লোমেরুলাসটা হচ্ছে মোর ক্লোজলি আর কি লাগে। হ্যাঁ,
ক্যাপিলারি গেছে এজন্য গ্লোমেরুলার ইনভলভমেন্ট হয় যদি আইজিএ ভাবে তাহলে রেনাল টিউবিউল হলো। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা গ্লোমেরুলার রিলেটেড হবে, তবে ওরা যদি কিছু আর কথা বলতো তাহলে আর একটু ক্লিয়ার থাকতো, যে আরবিসি যদি ডিসমরফিক থাকতো, হ্যাঁ এরকম কথা যদি বলতো আর একটু মানে স্পেসিফাই হওয়া যেত আর কি। দেখি ওরা কি দিছে, ওরা গ্লোমেরুলাই বলতে। দিস ম্যান হ্যাজ ভাইয়া ডিফিকাল্ট, গ্লোমেরুলাই কারণ ওই যে ক্যাপিলারি গুলা গোমেল ক্যাপসুলের দিক দিয়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ ডিসমরফিক হয় আর কি সেজন্য। So this man has difficult to control the hypertension, and the presence of proteinuria, protein leak, as well as the hematuria raises the possibility of the glomerulonephritis. Renal tract ultrasound accompanied by the autoimmune profile plus minus of the progression of the renal biopsy would be the next logical step to evaluate the underlying pathology. 27 years old African woman is admitted with fever, severe joint pain, and diarrhea. Investigation revealed decreased urine osmolarity. আচ্ছা, osmolarity কমে গেছে. Which one of the following condition is most likely to give rise the clinical feature? আচ্ছা, diabetes mellitus, polycystic kidney disease, sickle cell nephropathy, CR, তারপরে thalassemia nephropathy. সিকল সেল নেফ্রোপ্যাথি। হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে মেডুলারি ড্যামেজ করে, তাই না? তাহলে হচ্ছে আমাদের যার জন্য হচ্ছে আমাদের ইউরিনের অসমোলারিটিটাও ডিক্রিজ হয়ে গেছে। সো ইউরিন কনসেন্ট্রেটিং অ্যাবিলিটি কিডনি নষ্ট, সো এটা হচ্ছে সিকল সেল নেফ্রোপ্যাথি। Sickle cell disease causes loss in the renal concentrating ability due to medullary damage from sickling. Which one of the following is the renal biopsy most likely to show? The renal biopsy তে আমরা কি পাইতে পারি? An 18 years old student presents to the GP with maculopapular rash which appeared initially on her forehead, spreading to her head, neck, then rest of her upper body. She has brought and had not been up to date with her childhood immunization. So her GP thinks he can see the Koplik spot on examination. Urine testing revealed the proteinuria and hematuria with no bacterial growth or culture. Okay, so proteinuria bacteria paine with no growth culture. Achha. So which one of the following is the renal biopsy most likely to show? Crescentic glomerulonephritis, diffuse proliferative glomerulonephritis, focal segmental type 1 RPGN or type 2 RPGN? Type 2 messenger capillary glomerulonephritis. Type 2 না? Type 2 যদি হয় মিডলসের পরে হচ্ছে এটা হতে পারে। আপনার এখানে ফেভারিং পয়েন্ট কি কি আছে তাহলে আমাদের? এটা তো র্যাশ ডেভেলপ করছে না, মিজলস এর একটা তার হিস্ট্রি আছে, কপ্লিক স্পট আছে, এবং র্যাশ যেটা এটা হচ্ছে মিজলস এর র্যাশ দিছে, ফোরহেড স্প্রেড করছে হচ্ছে হেড, নেক এবং রেস্ট অফ দ্য বডিতে গেছে। আর ভ্যাকসিনেশন নো ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ, ক্রিসেন্ট, ডিফিউজ, ফোকাল, টাইপ 1, টাইপ 2। আচ্ছা, টাইপ 1 এর অনুকূলে কি ইনফরমেশন আছে? টাইপ 2 ইনফেকশনটা একটা মিজলস ইনফেকশনের পরে হওয়ার আছে, এরকম একটা কিছু ছিল। আচ্ছা, জি ভাই এটাই বলছিলাম, মিডলসের পরে টাইপ 2 টা হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, এটা আমার জানা নেই। তাহলে টাইপ 2 messenger capillary glomerulonephritis may be either idiopathic or occur after the measles infection. Okay. In this case, remember that the terminology around the membranoproliferative glomerulonephritis is the interchangeable. It is characterized by the mesangial cell proliferation with electron drains and linear intramembranous deposition that stain positive for complementary. Partial lipodystrophy may be seen coexisting with this condition. তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, মিজলস ইনফেকশনের পরে টাইপ 2 টা হয়ে থাকে। What is the most likely findings in the renal biopsy in this patient? Most likely findings কি পাবো? An 18 years old student presents ED after passing the red urine in the morning, and he has passed 2 days. He has had difficulty swallowing and suffering with the sore throat. তাহলে 2 দিনের আগে sore throat, এখন হচ্ছে আপনার red urine। তাহলে ডায়াগনোসিস আমাদের তো হয়ে গেল। সো আমরা renal biopsyতে তাহলে কি পাচ্ছি?
মেসেঞ্জিয়াল হাইপারসোলুবিলিটি হ্যাঁ, আইজিএ মেসেঞ্জিয়াল ডিপোজিশন এটা হচ্ছে পাবো। IgA nephropathy mesangial deposition. Yes. What would the renal biopsy shows? Okay, so a 32-year-old African Caribbean man with a 5-year history of HIV infection presents with swollen ankle. So he has been treated with highly active antiretroviral therapy for 2 years with patient partial response. His plasma creatinine concentration 358, albumin 12 gram per liter, CD4 count 35, 24-hour urine protein excretion rate is 6.8. Renal ultrasound shows echogenic kidney 13.5 centimeter in length. What would be the renal biopsy shows? Focal necrotic recentic nephritis, chemocystal Wilson nodule, membranous microcystic tubular dilatation and collapsing, FSGS, minimal change disease. FSGS. মাইক্রোসাইটিক টিউবুলার ডাইলেটেশন এন্ড কোলাপসিং এসএসজিএস। তাহলে আমরা জানি এইচআইভি এর সাথে হচ্ছে FSGS টা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, সেই জন্য আমাদের এটা হচ্ছে আনসার হতে পারে। আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমের মতোই তো তার প্রেজেন্টেশনটা থাকে। ওকে, সো নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের which one of the following is true with respect to the side effect of diclofenac? তাহলে সাইড ইফেক্ট অফ ডাইক্লোফেনাক রিলেটেড কোনটা সত্য? আচ্ছা, আমরা একটু সিনারিটা পড়ি। 45 years old woman is referred to the hospital due to abnormal blood. সো এখানে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিয়াটা ওকে, ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে গেছে 160, 3 মাস আগে ছিল 62. আচ্ছা, she has been taking the diclofenac for the last 2 weeks for arthralgia in her hands. Renal biopsy shows intense interstitial infiltrates of lymphocyte and eosinophil. Diagnosis? ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস। এটা হচ্ছে acute interstitial nephritis. So এটার জন্য which one of the following is true with respect to this side effect of diclofenac? SE inhibitor are the first line treatment. Nephrotic range proteinuria is commonly present. Condition is mostly reversible. Steroid does not play the role in management. Eosinophilia is present always. Condition, হ্যাঁ, রিভার্সিবল। কারণ আমরা এই পেশেন্ট গুলাকে ডাইক্লোফেনাক উইথড্র করে যখন স্টেরয়েড দিব তখন হচ্ছে পেশেন্ট গুলা ভালো হয়ে যায়। সো কন্ডিশনটা তো রিভার্সিবল। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন, a 72-year-old man with a history of multiple myeloma presents with heavy proteinuria and deteriorating renal function. আপনার কি মনে হয় লাউড ভয়েস দিয়ে শুনতেছেন? You suspect that he has amyloidosis as a result of myeloma. So তাহলে একটা মাল্টিপল মাইলোমার পেশেন্ট এখন প্রোটিনিউরিয়া হচ্ছে। Which one of the following types of amyloid deposit do you think is most likely to be found in this case? তাহলে এ টাইপ অ্যামাইলোইডোসিস হয় নাকি এবিপি অ্যামাইলোইডোসিস হয়, বিটা 2 হয়, সিস্টেইন সি অ্যামাইলোইডোসিস, লাইট চেইন অ্যামাইলোইডোসিস হয়? লাইট চেইন অ্যামাইলোইডোসিস। লাইট চেইন অ্যামাইলোইডোসিস। আমরা জানি মাল্টিপল মাইলোমা, ওয়ালডেনস্ট্রোম আর এমসিজিএন এগুলাতে হচ্ছে লাইট চেইন অ্যামাইলোইডোসিস হয় নন ইনফ্লামেটরি কেসে। আর ইনফ্লামেটরিতে হয় এএল টাইপ, এএ টাইপ। Which one of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কোনটা? Okay, 57-year-old man with advanced cirrhosis is brought to the hospital by his wife as he has become confused, drowsy and unwell. Blood pressure হচ্ছে 105/65 and central venous pressure হচ্ছে 14. Urinary catheterization revealed residual volume of 35 ml. He is anuric for the next 2 hours and his urine sodium হচ্ছে less than 10. এটা তো কিন্তু আপনি ডায়াগনোসিসে পৌঁছতে পারবেন, একটা less than 10 হচ্ছে সোডিয়াম ইউরিনে, আর একদিকে একে এর মতো ফিচার আছে, তাইলে আমরা এটা পিরেনাল ইউরিমিয়া তো বলতে পারি না? An ultrasound scan reveals the normal size kidney with no evidence of obstruction and empty bladder. Despite IV fluid replacement, no improvement in the urine output is seen. এখানে আমার যেটা হচ্ছে কি পেশেন্টের, আচ্ছা পেশেন্টের কিন্তু একটা সিরোসিসের কথা আছে, সিরোসিস, এবং এখানে কনফিউজ, ড্রাউজি এবং আনওয়েল। তাহলে বুঝতে পারছেন সিরোসিসের পেশেন্ট, এখন রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে, কনফিউশন আছে পেশেন্ট, কি হতে পারে এটা?
হ্যাঁ Hepatorenal. ইনভলভমেন্ট আছে এটা। সো হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10.5, প্লাটলেট হচ্ছে কমে গেছে, ক্রিয়েটিন হচ্ছে 385, রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে, হ্যাঁ, ইউরিয়া হচ্ছে 8.1। সো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস? acute GI hemorrhage, acute tubular necrosis secondary to sepsis, hepatorenal syndrome, pre-kidney disease due to the blood depletion, spontaneous bacterial peritonitis. So এটা হেপাটোরেনাল সিনড্রোম। এটা হচ্ছে হ্যাপাটোরেনাল সিনড্রোম। যেহেতু পেশেন্টের সিরোসিস আছে, আর আপনারা একটু ইয়েটা বন্ধ করে দেন, কেউ লাউডে শুনতেছেন, হ্যাঁ, লাউড স্পিকারে শুনতেছেন আর কি, ইকো হচ্ছে খুব। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে পেশেন্টের যেহেতু সিরোসিস আছে, তার সাথে রেনাল একিউট রেনাল ফেলোরের ফিচার আছে, এবং পেশেন্ট যেহেতু কনফিউজ ড্রাউজি, সো এগুলো হচ্ছে ইউরিমিয়ার জন্য হয়েছে, ঠিক আছে, যেহেতু পেশেন্ট ইউরিক অ্যাসিড লেভেল 8.1 বেশির দিকে আছে, সো এটা হচ্ছে হ্যাপাটোরেনাল সিনড্রোম। ভাইয়া এখানে ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ দিয়ে লাভ হয় নাই, না, তো প্রিরেনাল হলে ফ্লুইড চ্যালেঞ্জ দিলে তখন সেটাতে ভালো এফেক্ট থাকতো। ইয়েস। ওকে, 201। আচ্ছা, 201 তো আমাদের আপনাদের হোমওয়ার্কই ছিল। তাহলে আজকে আমাদের এইটুকুই হচ্ছে আমাদের সেশন 5 টেস্ট থেকে, যেটা হচ্ছে আমাদের নেফ্রোলজির যে কোশ্চেন গুলো ছিল আর কি, হ্যাঁ।